தேவனுடைய கிருபையினால் இந்த இரவு எவ்விதமாக ஒரு ஜெய ஜீவத்தை செய்யலாம் என்பதை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். మనము ఏ విధముగా జయించుటమో చేయగలమనే ఒక విషయమే ఈ రాత్రి వేళ మీకు తెలుపుతున్నాను. All these days we have been teaching to you and preaching that only the sanctified overcomers will be caught up. பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஜெயங்கொண்டவர்கள் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்று இந்த எல்லா நாட்களிலும் நாங்கள் உங்களுக்கு போதித்து உங்களுக்கு அறிவித்து வந்திருக்கிறோம். పరిశుద్ధపరచబడి జయవీరులైన వారు మాత్రమే ప్రభు యొక్క రాజ్యంలో కొనుక్కోబడగలరని ఈ దినమున మీకు బోధించుతున్నాను. We teach that from the pulpit, the devil whispers that you can never be an overcomer. நாங்கள் பிரசங்க பீடத்திலிருந்து அந்த காரியங்களை அறிவிக்கும் போது பிதாசனத்தில் நிறுவாக நீ ஒரு காலம் ஜெயஜீவம் செய்ய முடியாது, அது முடியாத காரியம் என்று அவர் சொல்லி வந்திருக்கிறார். ప్రసంగ పీఠం బోధించినప్పుడు అది ఎన్నటికీ సాక్షులు కాదని సాతానుడు మీతో చెప్పుకున్నాడు. When I read the Bible, God shows the feeble things of the world, the foolish things of the world, the weak things of the world to make them overcomers, and you are one of them. நான் நேற்று படிக்கும்போது நான் பார்த்தேன், கர்த்தர் உலகில் பலவீனமானவர்களை, உலகில் சக்தியற்றவர்களை, இப்பேற்பட்ட காரியங்களை தெரிந்தெடுத்து உலகத்தை ஜெயிக்க முடியாத செய்திருக்கிறார்கள் வாசிக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் அந்த ஜெயஜீவத்தை செய்யலாம். దేవుని వాక్యం మనం చదివినప్పుడు బలహీనులను దేవునికి పనికిరాని వారిని నిశక్తి కలిగిన వారిని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. వారిని మీరు ఒకరై జయించగలిగిపోతున్నారు. There are certain things to be overcome. சில காரியங்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. మనము కొన్ని కార్యములను జయించవలసి ఉన్నది. பாவம், sickness, வியாதி, thoughts, எண்ணங்கள், தலப்பு, bad desires, தீய ஆசைகள், చెడ్డ వాంఛలు, worldly pleasures, உலக இன்பங்கள், లౌకిక సంతోషం, above all our own will, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்முடைய சொந்த சித்தத்தையே நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். వాటన్నిటికంటే మన యొక్క స్వార్థం. Those who are learned to overcome these things, they are called the overcomers who will reign with Christ. இவரை மேற்கொள்ள அறிந்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஜெய வீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கிறிஸ்து உடனே கூட அரசாடுவார்கள். ఈ పెళ్లికి చేసి వారు జైవీరులను పిలువబడి క్రీస్తుతో వేలబడి చేయబోతున్నారు. To overcome all these things, the principles are the same. இவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஜெயிப்பதற்கு ஒரே ஒரு பிரமாணம் மட்டுமே இருக்கிறது. ఈ పెళ్లికి చేయించుటకు ఒకే ప్రధానమైన ప్రమాణం ఉన్నది. I will teach you today the principle how to overcome these things. இந்த காரியங்களை எவ்விதமாக மேற்கொள்ளலாம், எவ்விதமாக ஜெயிக்கலாம், அந்த தத்துவத்தை ఈ కార్యములను జయించినది ఎట్లు అనే విషయంలో నేను మీకు వివరించబోతున్నా. But the main principle is out of all these things to be overcome, I am going to choose sickness. How to overcome sickness. நாம் ஜெயிக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் பற்றி நாம் சொல்ல விரும்பினாலும் கூட முக்கியமாக எவ்விதமாக வியாதியை நாம் மேற்கொள்ளலாம் என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். జయించవలసిన పల కార్యముల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉండదు. వ్యాధిని ఎట్లు చేసినది అనే విషయంలో నేను ముఖ్యంగా ఆచరపోతున్నా. Because sickness is spreading all over in our church. ஏனென்றால் நம்முடைய சபை முழுவதும் வியாதி பரவி கொண்டு ఎందువల్లంటే మన యొక్క సంఘం అంతటిలో వ్యాధి అన్నది విస్తరించేది. Because we are not going to pray for the believers, but only the new souls. நாங்கள் விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிக்க மாட்டோம், புதிய ஆத்மாக்களுக்கு மட்டுமே ஜெபிக்க போகிறோம் என்று நாங்கள் சொன்னோம். మేము విశ్వాసులకు ప్రార్థించడం, నూతన ఆత్మలకు మాత్రమే ప్రార్థనని మేము చెప్పినాం. Why did we tell you that? எதற்காக நாங்கள் அதிகமாக சொன்னோம்? ఎందుకు మేము ఆ విధంగా చెప్పినాం? Because your sickness is a part of overcoming life. ஏனென்றால் உங்களுக்கு வந்திருக்கிற வியாதியானது ஜெய ஜீவித்தல் ஒரு பகுதியை சேர்ந்ததாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే మీ యొక్క వ్యాధి అన్నది జయ జీవితంలో ఒక భాగమై ఉన్నది. So when I teach about how to overcome sickness, those who are not sick physically but sick spiritually or mentally, follow the same principle. The same God will help you overcome all things. ஆதலால் எவ்விதமாக வியாதி ஜெயிக்கலாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லும்போது, உடலிலே வியாதியாக இல்லாதவர்கள், ஆனால் ஆவிக்குரிய விதத்திலே உங்கள் ஆவியிலே வியாதியாக இருப்பவர்கள் எவ்விதமாக ஜெயிப்பது என்பதை விளங்கிக் கொண்டு அதை உங்கள் ஜீவியத்திலே அதை அனுபவிங்க. వ్యాధిని జయించినది ఎట్లా విషయం నేను వివరిస్తున్నప్పుడు, శరీరీతిగా వ్యాధిగ్రస్తులైనప్పుడు ఆత్మలో వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు కూడా అదే ప్రమాణమును చేపట్టవలసినది. Now look, very clearly the Bible says only the overcomers will be caught up. That's why we are really interested in teaching that to you. ஜெயித்தவர்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்று வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆகவே ஜெய ஜீவித்தை குறித்து நாங்கள் குறிப்பாக உள்ளத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறோம். జయించిన
మాత్రమే కొనిపోబడుతుంది దేవుని గ్రంథము సత్యముగా చెప్పడం వల్ల ఈ విషయంలో ముఖ్యముగా మేము తెలియజేసిన I do not know which church you belong to, what your faith is concerning the coming of Christ. நீங்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை பற்றியும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி நீங்கள் கொண்டிருக்கிற விசுவாசம் என்ன என்பதை பற்றியும் எனக்கு தெரியாது. మీరు ఏ సంఘస్థులో నాకు తెలియదు, ప్రభు యొక్క రాకడ గుర్తులో ఎటువంటి నిరీక్షణ కలిగిన వారో నాకు తెలియదు. This morning Pastor Jacob spoke to you about the coming of Christ. கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி இந்த காலையிலே Pastor Jacob உங்களிடத்தில் சொன்னார். క్రీస్తు యొక్క రాకడ గురించి ఈ ఉదయకాలం నుండి పాస్టర్ జేకబ్ గారు మీకు బోధించారు. In order to just study what people think about second coming, I read many books. But almost in the last stage, the teaching is just the same. In the last stage, they say, well, you have read the book, give your heart to the Lord Jesus, be born again, you will be caught up. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி மற்றொரு சொல்லி இருக்கிற புத்தகம் பலருக்கு நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி மட்டும் ஏறத்தாழ ஒரே காரியத்தை தான் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் கடைசியாக கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது, நீ ரட்சிக்கப்படு, நீ அதற்கு ஆயத்தப்படு, உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்துவிடு, அது மட்டும் போதும், அப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் என்று அவர் முடிக்கிறார். అనేక పుస్తకాలను చదివినారు, వాటన్నింటిలో భావం ఒక్కటిగా ఉన్నప్పటికీ చివరిలో ఈ యొక్క హృదయంలో దేవుని కనుగ్రహించి రక్షించబడితే పరలోకములకు వెళ్తామని చెప్తుంది. If there are any such preachers in our midst misleading the people, I want to tell you how Jesus said, in the last days, many preachers will come saying, Lord, in thy name we heal the sick, cast out the devil, and we prophesied. And Jesus will say, I do not know you. If I thought I know you as a miserable, wicked man. இப்பேற்பட்ட பிரசங்கம் செய்கிற பிரசங்கமான நம்முடைய மத்தியில் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜனத்தை பார்த்து சொன்ன உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் பிசாசுகளை திறக்கிறோம் அல்லவா, உங்களுடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் அசுரங்கள் செய்கிறோம் அல்லவா என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து, நான் உங்களை அறியேன், எப்படி உங்களை பற்றி அறிந்திருந்தாலும் கூட உங்களை பயங்கரமான பாவிகளாக மட்டுமே என்னால் காண முடிகிறது என்று அவர் சொல்லுவார். బోధించినట్టు వారు ఎవరైనా ఇక్కడ బట్టి మేము ఎందుకు గొప్ప కార్యం చేసిన చెప్పిన వారు మెరుకులు వాడని చెప్పిన స్థితిలో ఉంది. The reason is they held the healing conference, they preached the simple gospel of forgiveness, but they did not take the people to the deeper truth to prepare them for the coming of the Lord. ஏனென்றால் சேவாசிரியர் கூட்டங்களை நடத்துகிறார்கள், ரட்சிப்பை பற்றி அவர்கள் சத்தியிக்கிறார்கள், ஆனால் ஆழமான சத்தியத்தை குறித்து அவர்கள் ஜனங்களுக்கு போதிக்கவில்லை, அவர்கள் இந்த ஆழமான சத்தியத்தை குறித்து வழிநடத்துகிறார்கள். ఆరాధన నడిపించి రక్షణ సువార్తలు బోధిస్తున్నారే కానీ లోతైన సత్యములను బయలుపరిచి ప్రభు యొక్క రాకడకు సంఘాన్ని సిద్ధపడుతుంది. So Jesus calls them, you are workers of iniquity. அதனால்தான் கர்த்தராகிய இயேசு அவர்களை பார்த்து நீங்கள் அக்கிரம செய்யக்காரர் என்று அழைக்கிறார். అందువల్ల ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారు చూసి అక్రమం చేయవారులారా అని పిలుస్తున్నారు. Now, are you saved? நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா? మీరు రక్షించబడినారా? ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். బాప్తిసం పొందండి. Are you baptized? நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். మీరు బాప్తిసం పొందినారా? What is your workers to pray with you to be filled with the Holy Spirit? நீங்கள் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்படுவதற்காக உங்கள் ஊழியக்காரரை தொந்தரவு பண்ணுங்கள், அவர் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபித்து உங்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை வாங்கி கொடுக்கிறது. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లున్నాయి. మీ యొక్క సేవకులు మీతో ఉండి ప్రార్థించడానికి పొందినంత వరకు వారిని పొందుతారు. After receiving the Holy Spirit, பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பின்பு పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన తర్వాత Holy Ghost wants to lead you into a deeper life. பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை மிகவும் ஆழமான ஜீவிதத்திலே வழிநடத்த விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్ముడు లోతైన జీవితంలోనికి నడిపించబోతున్నాడు. Desire a holy life. அதனால ஒரு பரிசுத்த ஜீவியத்தை வாங்கி అందువల్ల పరిశుద్ధ జీవితమును మీరు ఆశించరు. You have to be separate from all unclean things. எல்லா அசுத்தமான காரியங்களிலிருந்தும் நீங்கள் வேறு பிரிந்தார்கள். సమస్త విధమైన అపవిత్రత నుండి మీరు ప్రత్యేకించబడవలసినది. I will teach you how to do it. அது எவ்வாறு செய்வது என்பதை நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன். అది రక్షణ సేవలను నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. After that, அதற்கு பின்பு దాని తర్వాత desire and sanctification. பூர்ண பரிசுத்தத்தை விரும்புங்கள். సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధతను నేర్చుకుని And don't stop there. அங்கே நின்று விட வேண்டும். అప్పుడే మీరు నిలిచినప్పుడు Come to the final thing. முடிவுக்கு வாருங்கள். అంత్యవస్తులోనికి రండి. To overcome all things. எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்க முடியாது. అన్నిటినీ జయించినట్లు. That's what Bible says. To him that overcometh, as I overcame, will I grant him to sit in my throne as my Father did his throne. நான் ஜெயம் கொண்டு எனது பிதாவின் சிங்காசனத்தில்
அவனுக்கும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார முடியாத அருள் செய்வேன் என்று உங்களுடைய வேதம் அப்படி சொல்லவில்லையா? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20-21 வசனம். And God said, "Man, hear my voice, and open the door. I will come into him, and will come with him, and he with me. And give them over God, who has not with me but so, even as I have told him, and have said not to my Father in his soul." இந்தியாவு நீங்கள் வியாதியாக இருக்கலாம். உங்களுடைய சரீரத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. சாத்தானுடைய காதுகளிலே மெதுவாக சொல்லுகிறார், அவன் உங்களை பயமுறுத்துகிறான். நீ சோதனை முடியாது என்று அவன் உங்களிடத்தில் சொல்கிறான். நீ கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார். கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக நீ இன்னும் அழைக்கப்படவில்லை என்று அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். இந்த பூமியிலேயே ஒரு கட்டி வைத்து யோசனைகள் கொடுக்கிறார். வியாபார விஷயங்களை ஆரம்பித்துள்ளா. Each time you come forward for prayer or deliverance or rest, and the pastor lays a hand, the devil is whispered, well, again once again, you are not going to be healed. ஒவ்வொரு முறையும் வேறு காரியத்துக்காக பாசனாரிடத்தில் வரும்போது அவர்கள் கரங்களை தேடி வைத்து ஜெபிக்கும் போது பிசாசு முன்னரை காவலை கூறுகிறார், நீ சோதனை போவதில்லை என்று அவர் சொல்லுவார். Worries and fears and unbelief, discouragement, all are at the bottom of your spirit or your heart. அதனால் உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலே அல்லது உங்களுடைய ஆவியின் ஆழத்திலே எல்லா விதமான அதைரியங்களும் சந்தேகங்களும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களும் வருகின்றன. You create your own sickness. அதனால் நீங்களே உங்களுக்கு வியாதியை உருவாக்கிக் கொள்கிறீர்கள். Yesterday I placed my hand upon a sister. நேற்று இரவு விடுதலைக்காக ஒரு சகோதரன் பேரிலே நான் என்னுடைய கரத்தை வைத்து ஜெபம். முன்ன ராத்திரி விடுதலை நிமித்தமே ஒரு சகோதரத்தை தலைமையை சேர்த்து all kinds of sickness in her body and she couldn't sleep. அவருடைய உடலில் பல விதமான வியாதிகள் இருந்தன, அதனால் அவளால் தூங்க முடியவில்லை. அவருக்கு சரீரமான பரிதாபம் நிமித்தமே நித்திருக்கின்றார்கள். When I placed a hand upon her head, என்னுடைய கையை அவருடைய தலையின் மேல் வைத்தபோது நான் அவருக்கு தலைமையை வைத்தபோது it was so hot I couldn't keep it long. அதிக சூடாக இருந்தது, அதிக நேரம் என்னுடைய கையை அங்கே வைத்திருக்க முடியவில்லை. I said, you need a healing in your spirit. உங்களுடைய ஆவியிலே உங்களுக்கு சூடாக அவசியமாக இருக்கிறது என்று நான் அந்த சகோதரத்தில் சொன்னேன். I said, that's why we don't ask the believers to come forward in a convention like that, just for the pastors to place their hand. Nothing will happen. God must place his hand right in your spirit. தேவன் தானே உங்களுடைய ஆவியிலே தன்னுடைய கருத்தை வைக்க வேண்டும். ஆதலால் தான் கன்வென்ஷன் கூட்டங்களிலே நாங்கள் விசுவாசிகளை வரவழைத்து வெறும் பாஸ்மார்கள் பேரிலே கை வைக்கும்படியாக நாங்கள் அனுமதிக்கிறது. ஏனென்றால் அப்படி செய்தால் ஒன்றுமே ஏற்படாது. உங்களுடைய கஷ்டங்கள் என்னவா இருந்தாலும் சரி, the overcomer wants to come into your life and teach you overcome all things, and he wants to overcome all things for you. ஜெயங்கொள்ளுகிறே வந்து எல்லாவற்றையும் நீ ஜெயிக்க முடியாகும், எல்லாவற்றுமே ஜெயவீரனாக விளங்க முடியாகும் அவர் விரும்புகிறார் என்பதை நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Don't be worried about your sickness. உங்களுடைய வியாதியை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம். Guarantee in the name of Jesus was promised, he will take away all your sickness.
வாக்குத்தத்தம் இருக்கிற கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரிலே நான் கண்டிப்பாக உறுதியாக நான் சொல்கிறேன், அவர் உங்களுடைய எல்லா வியாதிகளையும் சுமந்து தீர்த்து விரும்புகிறார். உங்களுடைய கவலைகளையும் உங்களுடைய பயங்களையும் முதலாவது அவர் எடுத்து விரும்புகிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார்? உனக்குள்ளே உனக்கு வேதனை இருக்கிறது, உன்னுடைய ஆவியிலே நீ மிகவும் வலியவராக இருக்கிறார். உன்னுடைய ஆவியிலே நீ ஒரு தனித்த ஜீவியத்தை ஜீவித்து நீ எளியவராக நீ வலியவராக இருக்கிறார். நீ பட்டினி கிடக்கிறார். Please open the door tonight. I want to come in. தயவு செய்து உன்னுடைய வாசலை இன்று திற, நான் உள்ளே வர விரும்புகிறேன். Once I come in, I will take over every trouble into my hand. ஒருவரை நான் உள்ளே வந்துவிட்ட பின்பு எல்லா கஷ்டங்களையும் என்னுடைய கையிலே நான் எடுத்துக் கொள்வேன். I will come into him, I will stop with him and he with me. நான் அவருக்குள்ளே வருவேன், நான் அவரோடு விரும்புவேன், அவன் என்னோடு விரும்புவான். Who is he who is knocking at your door tonight? இந்த இரவு உன்னுடைய கதவை தட்டிக் கொண்டிருக்கிற அவர் யார்? Is he just a savior? அவர் வெறும் ரட்சகர் மட்டும்தான். Just a healer? அல்லது வெறும் சுகம் கொடுக்கிறவர் மட்டும்தான். Who is he? அவர் யார்? He is one who took all your sins and sickness upon him. அவர் பேரிலே உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் எல்லா வியாதிகளையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர். He is your creator. அவர் தான் உன்னுடைய சிருஷ்டிகர்த்தா. He came to his world and overcame everything for you. அவர் இந்த உலகத்தில் வந்து உனக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் ஜெயித்தார். He knows that Satan is afflicting you. சாத்தானை துன்புறுத்துகிறார் என்பதை அவர் நன்றாக அறிவார். உன்னுடைய ஆவியிலே அவர் உன்னை வதைக்கிறார். உன்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே சாத்தான் பயத்தை புகுத்த விரும்புகிறார். உன்னுடைய மனதிலே எல்லா விதமான கவலைகளையும் அவர் புகுத்த விரும்புகிறார். He wants to come into you as the only overcomer. ஒரே ஜெயவீரனாக அவர் உனக்குள்ளே வர விரும்புகிறார். He wants you to hand over everything to him tonight. இந்த இரவு உன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் அவருடைய கரங்களில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். Who is this Jesus? இந்த இயேசு யார்? What did he overcome? அவர் எந்த காரியங்களை ஜெயித்தார்? Overcame sin for you and for me. உனக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் பாவத்தை ஜெயித்தார். Overcame sickness. அவர் வியாதியை ஜெயித்தார். Cast out the devil by his word. அவருடைய வார்த்தையினால் அவர் பிசாசுகளை துரத்தினார். He challenged every sickness. ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் அவர் அறைகூவல் விடுத்தார். He challenged sin. அவர் பாவத்திற்கு அறைகூவல் விடுத்தார். Challenged death. அவர் மரணத்துக்கு அறைகூவல் விடுத்தார். Why should he overcome all things? எல்லாவற்றையும் அவர் எதற்காக மேற்கொள்ள வேண்டும்? Is he not the creator God? அவர் சிருஷ்டிகர்த்தர் அல்லவா? He could have sat in heaven. அவர் பரலோகத்திலேயே உட்கார்ந்து இருந்திருக்கலாமே. Why did he come down? அவர் எதற்காக கீழே இறங்கி வந்தார்? பிரியமான சகோதரியை அவர் உனக்காகவும் எனக்காகவும் இறங்கி வந்தார். Don't simply come here, bow down the head and say, Lord, pastor, please pray for me and get away with all your burdens again. நீ இங்கே வந்து மறுவாக்க வீட்டு பார்த்து எனக்காக ஜெபம் என்று
சொல்லிவிட்டு எல்லா கவலைகளோடும் பாரங்களோடும் இங்கே இருந்து ஓடிவிட வேண்டும். మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ యొక్క చింతలు అనిపించాను కాస్త గారు ప్రార్థన చేయమని చెప్పి మీరు వెళ్ళిపోవద్దు. Christ wants to definitely come and take over everything in your life tonight. இந்த இரவு உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் திட்டவட்டமாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறார். ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో ఉన్న కార్యములన్నిటినీ ప్రభువు యేసు అంగీకరించబోతున్నారు. He wants to come and sup with you. அவர் வந்து உங்களோட போஜனம் பண்ண விரும்புகிறார். ఆయన వచ్చి మీతో భోజనం చేయబోతున్నారు. He wants to feed you with his thoughts. அவர் தம்முடைய எண்ணங்களால் உன்னை போஷிக்க விரும்புகிறார். ఆయన తన యొక్క తలంపులతో నిన్ను పోషించబోతున్నారు. He is the bread himself. அவர் தானே அப்பமாக இருக்கிறார். ఆయనే ఆహారమైన. He is the manna from heaven. அவர் தான் வானத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டு இருக்கிற மன்னா. ఆయన పరలోకపు మన్నా అయిన. He has got the children's bread. அவர் healing for you. அவர் பிள்ளைகளை மட்டுமாகி சுகமாகவே உரத்தாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிள்ளைகளுக்கு சுத்தத்திலே நீடித்தனை அவர் கருதினார். When he comes in, he comes with all your requirements. அவர் உனக்குள்ளே வரும்போது உனக்கு அவசியமான எல்லா காரியங்களையும் அவர் கொண்டு வருகிறார். ఆయన నీలోనికి వచ్చినప్పుడు నీకు అవసరమైన అన్నిటినీ తీసుకొని వస్తున్నారు. But he wants to come into you not simply like a cook to cook and give you something. He wants to come as a King of Kings and the Lord of Lords. அவர் உங்களுக்குள்ளே வரும்போது வெறும் சமையல்காரனை போல எல்லாருக்கும் சமையல் செய்து உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வரவில்லை. ஆனால் வரும்போது ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக உனக்குள்ளே வர விரும்புகிறார். ఆయన మీలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏదో వంట చేసేవారుగా రాక ప్రభువులకు ప్రభువులు రాజులకు రాజుగా వస్తున్నారు. But all may not understand that. அந்த காரியத்தை ஒருவேளை எல்லாரும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம். ఆ కార్యమును అందరూ గ్రహించలేకపోతున్నారు. A man who has no sickness. வியாதியே இல்லாத ஒரு மனிதன். வியாதியே లేని ఒక వ్యక్తి. A man has got a good job. ஒரு நல்ல வேலையை வைக்கிற ஒரு மனிதன். మంచి ఉద్యోగం కలిగిన వాడు. He has money in the bank. பேங்கிலே அவருக்கு போதுமான பணம் இருக்கிறது. பேங்கிலே தானியந்த பணம். No material or no physical complications. அவருக்கு எந்த விதமான சரீரத்துக்கு அடுத்த பிரச்சனைகளோ அல்லது உலகத்துக்கு அடுத்த பொருள் விஷயமான பிரச்சனைகளோ கிடையாது. அதற்கு சரீர சம்பந்தமோ ஆர்த்திக சம்பந்தமான சமஸ்யமே లేవు. Well, that man may not understand my message today. இன்றைக்கு அந்த என்னுடைய பிரசங்கத்தை அவனால் ஒருவேளை விளங்க முடியாமல் இருக்கிறார். అటువంటి వాడు నా యొక్క ప్రసంగంలో గ్రహించలేదు. He has no problem. ஏனென்றால் அவனுக்கு பிரச்சனைகளே இல்லை. ఎందుకంటే అతనికి సమస్య లేదు. He has got enough money. அவனுக்கு போதுமான பணம் இருக்கு. అతనికి కావాలంత డబ్బున్నది. He has got a polished house. அவருக்கு நல்ல வீடு இருக்கு. మంచి ఇల్లు ఉన్నది. All modern things are there. எல்லா நவீன காரியங்களும் அங்கே இருக்கு. நவீனமான காரியங்கள் అతనికి ఉన్నవి. God cannot try him now because he will backslide. தேவன் இப்பொழுது அவரை சோதிக்க முடியாது. என்றால் சோதிக்க ஆரம்பித்தால் அவன் பின்வாங்கி போவான். అతను వెనుకంటిగా కనుక దేవుడు అతన్ని శోధించలేడు. If he gets a small sickness, he will run to the hospital. ஒரு சிறிய வியாதி வந்துவிட்டால் போதும் அவன் உடனே மருத்துவமனையை தேடி ஓடுவான். சின்ன வியாதி வந்துட்டே சாலு வைத்தியசாலை பண்ணுவாத்தன. His house catches fire. The car is stolen away. That is the day he will turn his back to Pentecostal God. அவனுடைய வீடு தீப்பற்றிக் கொண்டாலோ அல்லது அவனுடைய காரை யாராவது திருடி விட்டாலோ அந்த நாளிலேயே அவன் தண்டனத்தை தேவனுக்கு முழு காட்டி விடுவான். அதற்கு இன்னும் காலம் போட்டியோ காரோ கலவரக்குள்ள போட்டியோ சந்திச்சுட்டு பெந்தகோஸ்து தேவனுக்கு தனக்கு வீட்டிலே சொல்லணும். So leave such people aside. ஆதலால் அப்பேற்பட்டவர்களை தனியே விட்டு விடுங்கள். అందువల్ల అటువంటి వారిని మనం ఎదుర్కొంటాం. If you are not fired, all right, praise the Lord. உங்களுக்கு சோதனைகளே இல்லை என்றால் நல்லதுதான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். మీకు సోదరులే లేకపోతే అది చాలా మేలు. దేవునికి స్తోత్రం. Tonight, இந்த இரவு, ఈ రాత్రి, God wants all the sick people to open their heart to Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா வியாதியஸ்தரும் தன்னுடைய இருதயங்களை திறந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வியாதியஸ்தரந்தரோ தன ஹிருதயங்களை திறந்துவிடலாம் என்று பேசினார். All those who are afflicted in the mind, மனதிலே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற எல்லாரும், மனசிலே பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள், also persecuted by your husband or wife, உங்களுடைய மனைவியாலோ அல்லது புருஷனாலோ கஷ்டப்படுத்தப்படுகிறவர்கள், காரியங்களோ வஸ்திரங்களோ உபத்திரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள். You are only saying, Lord, sanctify me, sanctify me. நீங்கள் கர்த்தாவே என்னை பரிசுத்தமாக்கும், என்னை பரிசுத்தமாக்கும் என்று மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் அது போதாது. அது மாத்திரம் தான். You are going to be an overcomer if you accept Christ into your heart as the overcomer. நீங்கள் கிறிஸ்துவை உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே ஜெய வீரராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஜெய வீரராக மாறுவீர்கள். ஜெய வீரராக கிறிஸ்துவை ஹிருதயத்தில் வீரனே ஜெய வீரராக
அறிவார்கள். God knows you are tormented and afflicted and bound by the devil's power. பிசாசுடைய வல்லமையினால் நீ கட்டப்பட்டு அவனால் வதைக்கப்படுகிறாய், அவனால் துன்புறுத்தப்படுகிறாய் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். சாத்தான் యొక్క శక్తి చేత బంధించి ఉన్నవాడివై ఉపద్రవపరచుబడుతున్నావని దేవుడు ఎరిగినా you have a problem beyond the ability of a worker. ஒரு ஊழியக்காரனுடைய திறமைக்கு அப்பால் செல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உனக்கு இருக்கிறது. ఒక సేవకుడి కంటే ఎక్కువైనటువంటి సమస్యలు నీకు కనబడుతున్నవి. One day I had a problem. ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. ఒకరోజు నాకు ఒక సమస్య ఉంది. I signed a contract for 5 years to serve in a certain job. ஒரு வேலையை நான் செய்வதற்காக 5 வருஷங்களுக்கு நான் ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்துள்ளேன். அந்த ఉద్యోగం చేతగాను 5 సంవత్సరాల ఒప్పందం నేను రాసిచ్చుకుని. So when I was sick for 7 days, then it was beyond my faith. Naturally, I wanted the servant of God to come and pray. ஒரு முறை நான் வியாதியாக இருந்தேன், 7 நாட்களுக்கு மேல் வியாதி இருந்த சமயத்தில் என்னுடைய திறமைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தது. அந்த சமயத்திலே ஒரு ஊழியக்காரர் எனக்காக ஜெபிக்க வரும்போது அதை கேட்டுக்கொண்டேன். నేను ఒకసారి 7 దినములు నా యొక్క సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువగా వ్యాధిగ్రస్తున్న ఉంటే అప్పుడు సేవకుని ప్రార్థన కొరకు a mighty preacher and a healer, a pastor of our church who is not now with us, he came and laid his hand upon me. மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பிரசங்கியா நம்முடைய பாஸ்டராக இருந்தவர் இப்படி அவர் நம்மோடு கூட இல்லை. அவர் வந்து எனக்காக ஜெபித்து தன்னுடைய கரத்தையின் கீழே வைத்தார். చాలా శక్తివంతమైనటువంటి పాస్టర్ గారిని ఒక ఆయన వచ్చి నా తల మీద చేతులెత్తి ప్రార్థించారు. As he laid the hand, I expected a mighty power to electrify me and be delivered from my sickness. அவர் தன்னுடைய கரத்தையின் மீது வைத்த உடனே மின்சார ஆற்றலை போல ஒரு ஆற்றல் என்னுடைய சரீரத்துக்குள்ள பாய்ந்து என்னுடைய வியாதி எனக்கு சுகமாக்கிவிடும் என்று நான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். చైనా తల మీద పెట్టుకున్నప్పుడు నేను తలంపుగా కనుక ఏదో ఒక విద్యుత్ శక్తి లాంటి శక్తి ఒకటి నాలోనికి వచ్చి విడుదల కలిగేది. I was electrified, but not by the power of God, but by the power of sickness. It just augmented. அது மின்சார வல்லமை என்னுடைய சரீரத்தை பாய்ந்தது, உருவாக்குகிற வல்லமை அல்ல, என்னுடைய வியாதியின் வல்லமை தான். அது அதிகப்பட்டு மின்சாரத்தை போல என்னை தாக்கி విద్యుత్ శక్తి లాంటి ఒకటి నాలో ప్రవేశించేది నిజమే. అదేమనగా అది విడుదల యొక్క శక్తి కాదు, ఇంకా వ్యాధిని ఎక్కువ చేయదు. And I thought in my heart, this man is a backslider. அப்படி நான் இறுதி எடுத்துக்கொண்டேன், இவர் ஒரு பின்வாட்டக்காரராக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். అప్పుడు నేను తలచుంటేమనగా ఈయన వెనుకంటి వేసిన వాడు మోహన్. Then I said, all I called the second best. அப்படி என்றால் அடுத்த திறமைசாலியை கூப்பிடுவோம் என்று நினைக்கிறேன். ఆ విధంగా అయితే రెండవ సామర్థ్యం కలిగిన వాడిని పిలుచుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను. I came and said, don't be discouraged, God is going to heal you. That made me happy. அவர் என்னிடத்தில் நீ அதைப்படாதே, கர்த்தர் உன்னை சுகப்படுத்த போகிறார் என்று பல வார்த்தைகளை சொல்லி என்னை சந்தோஷப்படுத்தினார். அவ்வளவுதான். ఆయన నా యొక్కకు వచ్చి ప్రభువు నిన్ను స్వస్థపరుచునని చెబుతూ నన్ను కొద్దిగా సంతోషపడతాను. So with all his faith, he laid his hand upon me, my fever shot up. அவர் தன்னுடைய முழு விசுவாசத்தை உபயோகித்து தன்னுடைய கரத்தை என் பேரிலே வைத்து ஜெபித்தார். என்னுடைய ஜுரம் அதிகரித்தது. ఆయన తన పూర్ణ విశ్వాసంతో తన చేతులు నా తల మీద పెట్టి ప్రార్థించను. నా యొక్క జ్వరం అయితే ఎక్కువైపోయింది. And I said, this is another man. He is backsliding so much. அப்பொழுது நினைத்து இவரும் அப்பேற்பட்டவர் தான், இவரும் பின்னாட்டுக்காரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். అప్పుడు నేను తలుచుంటే కనుక ఈయన కూడా వెనుకబడిన వాడే. And then I called for the third death. அதற்கு திரும்ப 3வது திறமைசாலியை நான் அழைத்தேன். దాని తర్వాత 3వ సామర్థ్యవంతుని కలుసుకుని. He expected me all the faith he had. He was very sure I was going to be healed. அவருக்கு இருந்த எல்லா விசுவாசத்தையும் அவரிடத்தில் சொன்னார், எனக்கு நிச்சயமாக சுகம் கிடைக்க போகிறது என்று அவர் வற்புறுத்தி கூறினார். ఆయన తన కలిగిన విశ్వాసం అంతటినీ நான் కలిపి నిత్యముగా స్వస్థతను పొందగలను చెప్పాను. And he laid his hand upon me. அவர் தன்னுடைய கரத்தை என் பேரில் வைத்தார். ఆయన తన చేతులు నా తల మీద ఉంచారు. My head started cracking. என்னுடைய தலை விதிப்பது போல் அப்படி నా తల గజ్జులాగినట్లుగా గ్రహించుతుంది. Now I got the fear of all the pastors. இப்பொழுது எல்லா பாஸ்டர்மாருடைய பயமும் எனக்குள்ளே வந்துவிட்டது. ఇప్పుడు పాస్టర్ల గురించిన భయం నాకై. I said, Lord, what's wrong with these people? கர்த்தாவே, இவர்களுக்கு என்ன தொந்தரவு இருக்கிறது என்று நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன். వీరిలో తప్పుదల ఏంటి అని నేను అడుగుతూ ఆరంభించుకున్నాను. அவரிடத்தில் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை. వారిలో ఏ విధమైన తప్పు లేదు. கர்த்தாவே, என்னிலே எந்த விதமான குறையும் இல்லை என்று உங்களுக்கு தெரியுமே. నాలో ఏ తప్పుదల లేదని నీకు తెలుసు కదా. அதை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி நிச்சயமாக தெரியும்? దానిని గురించి నిశ్చయం మీకు ఎట్లు కలగనరు. Who told you to sign the contract of 5 years? 5 வருஷத்திற்கு நீ அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு கையெழுத்து கொடுக்குவதற்கு உனக்கு அனுமதி கொடுத்ததியா என்று கேட்டார். 5 సంవత్సరాల ఒప్పందములకు సంతకం చేయమని చెప్పినది ఎవరు అని అడిగారు. Is your qualification? அது உன்னுடைய தகுதியா? అది నీ యొక్క అభ్యాసమా, అర్హత? Are you not led by my spirit? நீ என்னுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவன் அல்லவா? నా యొక్క
కాకపోతే నడపబడవలసిన వాడు ఒక దాని స్టోరీ கதை இதுதான் விஷயம் இது. ஆமி நான் ராணுவத்தை விட்டு வெளியே வந்த போது నేను సైన్యంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు I had made a promise that I would serve him. கர்த்தருக்கு நான் ஊழியம் செய்வேன் என்று கர்த்தருக்கு வாக்களித்திருந்தேன். சேவை செய்வதிலே நான் அவனுக்கு மாட்டிச்சிட்டேன். Because I couldn't believe that a sinner like me could be saved. ஏனென்றால் என்னை போன்ற ஒரு பாவி ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்று என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. ఎందుకంటే నాలాంటి ఒక పాపి రక్షించబడగలడని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. So the devil was whispering a lot of things in my ear. அதனால் என்னை காதுகளிலே பிசாசு பல காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டே வந்தார். అందువల్ల యొక్క చెవుల్లో సాతాను అనేక కార్యములను చెప్పుతూ ఉంటాడు. The night when I got saved, நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த இரவிலே நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆ ராத்திரி I told the Lord, நான் கர்த்தரிடத்தில் சொன்னேன், நான் பிரபுவுக்கு சொன்னேன், Lord, please don't forgive my sin. கர்த்தாவே தயவு செய்து என்னுடைய பாவங்களை நீ மன்னியாதே. பிரபு தயவுசெய்து நான் பாவங்களை க்ஷமிக்கணும். I know you will forgive my sin. என்னுடைய பாவங்களை நீ மன்னிப்பீர் என்பது எனக்கு தெரியும். நான் பாவங்களை நீ க்ஷமிக்கணும் என்று I'm going to commit the same sin. ஏனென்றால் மறுநாளிலே நான் அதே பாவங்களை திரும்ப செய்ய போகிறேன். என்னவென்று దర్శించిన ముందు అదే పాపములను నేను చేయబోతున్నాను కదా. You don't help me to overcome my sins, please don't forgive my sins. என்னுடைய பாவங்களை மேற்கொள்ள நீர் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது என்றால் தயவு செய்து என்னுடைய பாவங்களை நீர் மன்னியாதே. నా పాపములను క్షమించుటకు నీవు నాకు సహాయం చేయకపోతే నిత్యముగా వాటిని క్షమించవద్దు అని అంటున్నాను. I felt he smiled. அவர் இதை பார்த்து புன்னகை கூடுவதாக நான் உணர்ந்தேன். நன்மை చూసి నవ్వినట్లుగా నేను గ్రహించగలిగాను. అని విస్పరిల్లా அவர் இருதயத்திலே மெதுவாக பேசினார். ఆయన హృదయంలో మెల్లగా మాట్లాడుతుండగా if you fully surrender your life to me, நீ உன்னுடைய ஜீவத்தை முற்றிலுமாக என்னிடத்தில் ஒப்படைப்பாயானால் నీ యొక్క జీవితంలో సంపూర్ణంగా సమర్పిస్తే I will overcome everything that comes against your life. உன்னுடைய ஜீவிதத்துக்கு விரோதமாக எழுதுகிற எல்லாவற்றையும் நான் உனக்காக ஜெயித்தேன். నీ జీవితమునకు విరోధంగా వచ్చేదన్నిటినీ జయించుటకు సహాయం చేయగలను. I was 20 that night. அந்த இரவு எனக்கு 20 வயது ஆகியிருந்தது. ఆ రాత్రి నాకు వయసు 20 సంవత్సరం. I blessed out. I don't know. I blessed out saying, Lord, if you make me an overcomer, I'm going to tell everywhere there is an overcomer within me. நீர் எனக்கு அந்த ஜெய ஜீவத்தை கொடுத்து ஜெயவீரனாக மாற்றுவீர் என்றால் நான் போகிற இடமெல்லாம் எனக்குள்ளே ஒரு ஜெய வீரனின் ஜீவியம் இருக்கிறது என்று நான் சொல்லுவேன். ஜெயவீரனுగా మార్చగలిగితే నేను వెళ్ళిన స్థలములన్నింటిలో నాలో జయవీరుడిగా వాడున్నాడని తెలుపుతున్నాను. அந்த காலத்திலே எனக்கு வேதத்தை பற்றி சரி வர தெரியாது. ఆ దినములందు వేద గ్రంథమును గురించి నాకు ఎక్కువగా తెలియదు. இவ்விதமாக நான் நினைத்தேன். ఈ విధంగా నేను తలచుకున్నాను. நான் ஒரு ராணுவ வீரராக இப்போது இருக்கிறேன். నేను ఒక సైనికుడు కావాలి. I am under captains and majors and lieutenants and lieutenant colonels and all big officers above me. எனக்கு மேலாக கேப்டன், மேஜர், லெப்டினன்ட் கர்னல் என்று இவ்விதமாக பல அதிகாரிகள் ராணுவ அதிகாரிகள் இருக்கிறார். சைன்ய அதிகாரிகள் అనేటువంటి I obey them. நான் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படித்தேன். నేను వారికి లోబడినట్లా honor me. அவர்கள் என்னை கனப்படுத்துகிறார். யார் என்னை கனப்படுத்தினார்? If I disobey them, நான் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கிறேன். அதிகாரம் வைத்து I am punished. என் பேரிலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது, தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது. நான் சிக்கிப்படுத்தினார். If I submit to them, நான் அவர்களுக்கு என்னை தாக்கி ஒப்புக் கொடுத்தேன். நான் யாருக்கு சமர்ப்பித்துக்கணும்? I have power. எனக்கு அதிகாரம். நானே செத்துண்டு. I have authority. எனக்கு வல்லமை. எனக்கு அதிகாரம். I have authority over those who are under me. என் கீழே பணிபுரிபவர்கள் பேரிலே எனக்கு அதிகாரம் ஏற்படுகிறது. நான் சிந்துள்ள வாரி மீது எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. Now here is Jesus. இப்பொழுது இங்கே இயேசு இருக்கிறார். இப்படி சொல்லுகிறார் இயேசு is the captain of my salvation. அவர்தான் என்னுடைய ரட்சிப்பின் அதிபதி. ఆయన రక్షణకు నాయకుడైనాர். If he comes into me, அவர் எனக்குள்ளே வருவார் என்றால் ఆయన నాలోకి వచ్చి and teach me overcoming life. ஜெய ஜீவத்தை பற்றி அவர் எனக்கு போதிப்பார் என்றால் ஜெய ஜீவிతంలో ఆయన నాకు బోధించినట్లా I said, Lord, I will be a soldier for you till my death or till the coming of Christ. என்னுடைய மரணம் மட்டும் அல்லது கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் கட்டாக நான் எனக்கு சேவகனாக போர் வீரராக பணிபுரிவேன் என்று சொன்னேன். నా యొక్క మరణం వరకు ప్రభు యొక్క రాకడ వరకు నేను నీకు ఒక సైనికుడిగా చెప్తున్నాను. That night Jesus entered into my heart, not simply as a savior or healer. He came to completely possess my life. ஆதலால் அந்த இரவு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை ரட்சிக்கிறவராக மட்டுமல்ல, சேவாக்குகிறவராக மட்டுமல்ல, என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் முழுவதுமாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளக்கூடியவராக அவர் இடத்திலே வந்தார். ఆ యొక్క రాత్రి రక్షకుడు కాదు, అభిషక్తుడు కాదు, నా యొక్క సర్వ కార్యములను భారం వహించేవాడుగా యేసు నాలోనికి వచ్చాడు. And that very night
அந்த இரவே அதே ராத்திரி I began to believe in the Holy Spirit. நான் பரிசுத்தாவியை விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தேன். பரிசுத்தாத்மனை நம்முடைய ஆரம்பிச்சது. I said, God, no, fill me with the power of the Holy Ghost. கர்த்தாவே இப்போது என்னை பரிசுத்தாவியின் வல்லமையினால் நிரப்பும். பிரபு இப்படி பரிசுத்தாத்ம சக்தியான நிரப்புவோம். Within 5 minutes I was filled with the Holy Ghost. 5 நிமிஷங்களுக்குள்ளாக நான் பரிசுத்தாவியினால் நிரப்பப்பட்டேன். 5 நிமிஷமுள்ள பரிசுத்தாத்மத்தான நிரப்புகிறேன். I tell you, many people come and say, Pastor, I didn't speak in tongues. I am not bothered about tongues. I want the power of the Holy Spirit. அநேகர்களுக்கு வந்து பாஸ்டர் நான் அந்நியவாசம் பேசுகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். நான் அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. நான் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன். అనేకులు వచ్చి పాస్టర్ గారు అన్ని భాషలతో మాట్లాడలేదని అంటున్నారు. వాటికి వచ్చిన విషయంలో ఖచ్చితంగా ఉండదు. I unconditionally gave myself to the Holy Spirit. எந்த நிபந்தனையுமின்றி நான் என்னை பரிசுத்தாவியானவருக்கு ஒப்புக் கொடுத்தேன். ఎటువంటి హద్దు లేదు అనే పరిశుద్ధాత్మకు నేను సమర్పించలేదు. அந்த தேவத்துவமே பிதாசு சொன்னார். సాతాను నాకు చెప్పను. already made one mistake. Don't make another mistake. ஏற்கனவே நீ ஒரு பிழையை செய்திருக்கிறாய். நீ இன்னும் மீண்டும் ஒரு பிழையை நீ செய்யாது என்று சொன்னார். ముందుగానే ఒక తప్పు చేస్తున్నావు, రెండవది కూడా చేయవద్దని చెప్పాను. You are my soldier. No, you join the kingdom. நீ என்னுடைய ராணுவ வீரராக இருக்கிறாய். நான் இப்பொழுது நீ மற்ற ராணுவத்திலே போய் சேர்ந்து விட்டார். நீவைతే నా సైనికుడుగా ఉన్నావు, ఇప్పుడు వేరే రాజ్యం యొక్క సైనికులే చేరినా. And you have given everything to him. நீ எல்லாவற்றையும் ஒரு இடத்துல ஒப்பு கொடுத்து விட்டாய். నువ్వు అన్నిటినీ ఆయనకు అప్పగించినా. At least keep the body for me because you are only 20 years old. இப்ப உனக்கு 20 வயதுதான் ஆகிறது. ஆகலாம் உன்னுடைய சரீரத்தையாகியும் எனக்காக நீதமாகவே. ఇప్పుడు నీకు వయసు 20 కదా, నీవు నీ శరీరంలో నా కొరకు ఉంచమంటారు. Follow my testimony carefully. என்னுடைய சாட்சியை கூர்ந்து கவனியுங்கள். నా యొక్క సాక్షిని సరిగ్గా గమనించండి. Don't give an inch of ground to the devil if you want a complete deliverance and victory. உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான விடுதலையும் ஜெயமும் வேண்டும் என்றால் பிசாசுக்கு ஒரு அங்குலம் கூட நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டாம். మీకు సంపూర్ణమైన జయము విడుదల కావాలంటే ఒక అంగుళమైన సాతానుకు చోటు లేదు. Trying to overcome all things, who is Father of the whole heaven and Zion, has come down to take control of your position and control of your problem. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சீயோனில் இருக்கிற அவர் இறங்கி வந்து உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக உங்களை முற்றிலுமாக தமக்கென்றே அவர் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும்படியாக வந்திருக்கிறார். అన్నిటికంటే భయకారుల సీయోనులో ఉండి ఆయన వచ్చి మీ సమస్త భారములను భరించుటకై మన మధ్య ఆయన. Don't say, well, you are going to be miserable. You are going to sit with him and eat with him and finally reign with him. நீங்கள் அவரோடு கூட உட்காரப் போகிறீர்கள், சோதனை போகிறீர்கள், அவரோடு ஆளவும் போகிறீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். మీరు దౌర్భాగ్యం తరచుగా ఆయనతో ఉండి భుజించి ఆయనతో ఏలుబడి చేయబోతున్నారని తెలుసు. He is going to reign over your fear, your worries, your sickness, your sin and any other thing that has been brought by the devil in your life. உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே பிசாசினால் கொண்டு பற்றி இருக்கிற எந்த விதமான பயத்தையோ எந்த விதமான நடுக்கத்தின் பேரிலோ எல்லாவற்றின் பேரிலும் நீ ஜெயிக்க போகிறார். నీ సాతాను నీ జీవితంలో తెచ్చిన పలు విధములైన భయము, పిండితనం వీటన్నిటిలో నుండి నీవు విడుదల పొందబోతున్నావు. So that night the devil didn't like it very much. ஆதலால் அந்த இரவு நான் செய்த காரியத்தை பிசாசு அதிகமாக விரும்புகிறது. ఆ రాత్రి నేను చేసిన కార్యములు సాతాను ఇష్టపడలేదు. Look here, he told me, look here, I can see his thoughts coming back in my mind. அவன் என்னை பார்த்து நீ சொல்வதை கவனி என்று சொன்னார். அவனுடைய காதலை நேரடியாக பேசவில்லை, ஆனால் என்னுடைய மனதிலே அப்பேற்பட்ட எண்ணங்கள் அவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் என் மனதில் எழுவதை என்னால் நன்றாக உணர முடிந்தது. సాతాను నా చెవిలో చెప్పలేదు, నా మనసులో తన యొక్క తలంపులకు నేనే చెప్తున్నాను. So just like you have given your heart, you have given your body. நீ உன்னுடைய இருதயத்தை உன்னுடைய சரீரத்தை கற்றுக் கொடுத்து விட்டார். హృదయమును శరీరమును ప్రభువుకిచ్చినావు. You have given your will also. உன்னுடைய சித்தத்தையும் கூட நீ கொடுத்து விட்டார். నీ యొక్క చిత్తమును కూడా అప్పగిచ్చినావు. I told him that you are going to join his army and become a good soldier. அவருடைய ராணுவத்தை சேர்ந்து ஒரு நல்ல போர்வீரராக இருக்க போவதாக நீ அவருக்கு வாக்களிக்கிறார். ఆయన యొక్క సైన్యంలో చేరి మంచి సైనికుడిగా ఉందని చెప్పినావు. On the top of it you want the power of the Holy Spirit. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வல்லமையும் கூட வேண்டும் என்று கேட்கிறார். Stop praying to the Holy Spirit. பரிசுத்தாவிக்காக ஜெபங்களுடைய காரியத்தை நிறுத்திவிடு. పరిశుద్ధాత్మ కొరకు ప్రార్థించే విషయంలో ఆపివేయము అని. If the Holy Ghost comes, you are going to shriek and shout, speak in tongues. Do you think this soldiers will keep quiet? நீ பரிசுத்தாவின் விஷயத்தை பெற்றுக்கொண்டால் நீ சத்தம் போட்டு அன்னிவாசலில் கேட்க போகிறாய், கூச்சலிட போகிறாய். இப்பேற்பட்ட காரியங்களை மற்ற ராணுவ வீரர்கள் விரும்புவார்கள் என்று நினைக்கிறாயா? నీవు అభిషేకం పొందినప్పుడు కేకలు వేసి అన్ని భాషలతో శబ్దంగా చెప్తుంటావు. ఇతర సైనికులు ఊరుకుంటారని తెలియదా? The way he put the doubt, try tell me, I literally opened my eyes to see.
Anybody watching me? All are sleeping, fortunately. அவன் அந்த எண்ணங்களை, அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே தூக்கி என்னை பயமுறுத்தி அச்சுறுத்தினார். நான் மெய்யாவே கண்ணை திறந்து பார்த்து இன்னும் வந்து பார்த்து யாராவது என்னை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தேன். நல்ல வேளையாக அந்த சமயத்தில் எல்லாரும் தூங்கி கொண்டிருந்தார். ఇటువంటి సమస్యల వల్ల అతను భయపడటం వల్ల నాకు కన్నులను తెరిచి చుట్టూ చూసినప్పుడు అందరూ నిద్రపోతున్నారు. அதாவது நேர்ந்தது இந்த ராணுவத்தில் நான் தங்கியிருந்த இடத்தில். నేను సైన్యంలో ఉన్న దినములను கொஞ்சம் கொஞ்சம் the power of the Lord began to descend. தேவனுடைய வல்லமை என் பேரில் இறங்க ஆரம்பித்தது. దేవుని శక్తి నా మీదకు దిగుతుంది. I didn't make a big noise, but I spoke in tongues. நான் பெரிய சத்தம் கூச்சல் ஒன்று போடவில்லை, ஆனால் அந்நிய வாக்கிலே பேசினேன். నేను గట్టిగా కేకలు వేయలేదు కానీ అన్ని భాషలతో మాట్లాడుతాను. So Christ the overcomer, and the Holy Spirit, the power of God, ஜெயவீரராகிய கிறிஸ்து வல்லமை அதிகாரம் உள்ளவராகிய பரிசுத்தாவியானவர், கிறிஸ்து ஜெயவீரன் தானோ அதிகாரம் சக்தி இருக்கிறது பரிசுத்தாவியானவர், came into my heart. அவர் வந்து என்னுடைய இருதயத்தை நிறைத்தார். வாரு నాకు హృదయమును నింపిరి. My fearless me, என்னுடைய பயம் என்னை விட்டு போய், the desire for sinless me, பாவத்தை பற்றி எனக்கு இருந்த ஆசை என்னை விட்டு போய், I felt I came to the end of listening to the whisper of the devil. பிசாசனுடைய அந்த மிருதுவான சொற்களுக்கு செவி கொடுத்து கேட்கும் அந்த நிலையின் முடிவுக்கு நான் வந்து நல்ல மாசல இன்னத்து ஸ்திதிக்கு నేను చివరిగా వచ్చాను అనుకుంటున్నాను. I felt I was close to the glory of God. தேவனுடைய மகிமையினால் நான் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அப்பொழுது நான் உணர்ந்தேன். దేవునికి మహిమతో పరిపూర్ణమై నేను అనుభవించగలిగాను. I was smoking alone. நான் புகைப்பிடிப்பது என்பது என்னுடைய பெற்றோருக்கு அப்படி தெரியாமல் இருந்தது. నేను పొగత్రాగు అన్నది నా తల్లిదండ్రులకు అప్పుడు తెలియదు. The least thing to the army should be at least a smoker. அதாவது ராணுவத்தில் சேர்ந்திருக்கக்கூடியனால் குறைந்தபட்சம் நான் சிகரெட்டாவது பிடிக்க வேண்டும். அதாவது ராணுவத்தில் யாராவது பரிசுத்தவான் இருப்பான் என்றால் அவர் நிச்சயமாக குறைந்தபட்சம் புகைப்பிடிக்கிறவராவது இருப்பார். సైన్యంలో ఎవరైనా పరిశుద్ధ కనీసం సిగరెట్ తాగే పరిశుద్ధులు కాదు. ஆனால் கன்வென்ஷனோ இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு வரும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு நாங்கள் அதை மறந்து கூட்டங்களுக்கு వచ్చినప్పుడు కొంచెం కొన్ని దినాలు వాటి మర్చిపోయి. I'm telling this openly for the young people to know what I say is also true in a way in your life. நான் சொல்லுவது ஒரு விதத்தில் உங்கள் ஜீவியத்திலும் கூட சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிற இளைஞர்களின் அறிவுக்காக நான் இவர்களை நேரடியாக சொல்கிறேன். இந்த 4 நாட்கள் நீங்கள் தியேட்டருக்கோ மற்ற இடங்களுக்கோ போவதில்லை. ஆனால் நாளைக்கு அந்த சத்துரு வந்து அந்த காரியங்களை எல்லாம் சொல்லுவார். ஆதலால் நீங்கள் జయవీరులకు మొత్తం ఏదైతే తిరండి ఈ 4 దినములు అటువంటి కార్యములు మీరు చేయలేకపోతే రేపు సాతాను వచ్చినప్పుడు అతనికి చదివేక జయించడానికి ఏమీ కుదరదు. One way that I want you to learn carefully is Matthew 12 chapter 28 verse. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை நீங்கள் மிக கவனமாக அதை விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்கிறேன். 12:22 வசனங்களும் ஜாக்கிரதையாக கவனித்துக்கொள்ள கோருகிறேன். Now when I said about I'm not bothered about speaking in tongues. Don't misunderstand that I believe in the baptism of the Holy Spirit without speaking in tongues. அந்நிய பாஷை பேசுவதை பற்றி நான் அதிகமாக கவலைப்படுவதில்லை என்று சொல்லும்போது நான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை అన్ని భాషలు అடைయాళం ఇల్లాமல் తెచ్చుకోవడం என்று நான் நினைப்பதாக நீங்கள் எண்ண வேண்டாம். అన్ని భాషలు గుర్తుకొచ్చినా చెప్పినప్పుడు అన్ని భాషలు లేకుండా పరిశుద్ధాత్మనే నమ్ముతున్నారని దానికి అర్థం కాదు. Now, as soon as you put the kettle to boil, you don't expect the whistling of it. நீங்கள் கெட்டிலை அடுத்த மேல் வைத்த உடனே அந்த சத்தம், அந்த கெட்டிலுடைய சத்தம் உடனே கேட்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. మీరు கெட்டிலை కై మీద కట్టినట్లే దాని వెంటనే శబ్దం వచ్చినట్టు ఉండదు. As the water gets boiled and comes to a boiling point, தண்ணீர் சூடாகி அந்த குதிக்கிற நிலைக்கு வரும்போதுதான் அது அந்த சத்தத்தை எடுத்து போகிறது. நீங்க வேலை తర్వాత మసలే స్థితికి వచ్చినప్పుడే ఆ యొక్క శబ్దం. But unfortunately some people want only the tongue and not the Holy Ghost. The devil can speak to you. ஆனால் சிலருக்கு பரிசுத்தாவி அவசியம் இல்லை, ஆனால் அந்நிய பாஷை மட்டும்தான் வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். பிசாசு அது மூலமாக உங்களோடு பேசலாம். కొందరికైతే శక్తి అవసరం లేదు, అన్ని భాషలు మాత్రమే చాలని తలంటున్నారు. సాతాను కూడా వారి మూలంగా మాట్లాడు. You are not going to speak in tongues. Still every part of your being is fully filled and taken over by the Holy Spirit. உங்களுடைய சரீரத்தின் எல்லா பகுதிகளும் நிரப்பப்பட்டு பரிசுத்தாவியானவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மட்டும் நீங்கள் அந்நிய பாஷையை கேட்டுக் கொள்வதில்லை. మీ యొక్క శరీరంలోని ప్రతి అవయవం పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడే వరకు అన్ని భాషలతో మాట్లాడవచ్చు. And those who are helping to receive the Holy Ghost don't go on mutter in the ear something
all kinds of utterance to make them psychologically to talk 2 or 3 minutes. அதாவது பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக உதவி செய்பவர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து அவருடைய காதுகளில் போய் அவர்கள் காதுகளில் எதையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். அதாவது அப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலை ஏற்பட்டு அவர்கள் 2-3 வார்த்தைகளை பேச தகுந்த நிலையில் நீங்கள் எந்த வார்த்தைகளையும் சொல்ல வேண்டாம். పరిశుద్ధాత్మను పొందుటకు సహాయం చేయవారెవరు వారి యొక్క చెవుల్లో కొన్ని పల కార్యము చెప్పి అదే వార్తని చెప్పడానికి తోటలు. So the Bible clearly says, if I come, did you read that? 28. நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உலகத்தில் வந்திருக்கிறது. தேவன் ஆத்மாவிலே தெய்வம் வெல்லப்படுத்தினேனா நிச்சயமாக தேவனுடைய ராஜ்யம் மீது வச்சிருக்கிறது. That is Jesus Christ. அதாவது நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. நான் எனக்கு ஆத்மாவே இயேசு the overcomer. Cast out the devils by the Spirit of God. தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடி தேவனுடைய ஆத்மாவிலே தெய்வம் வெல்லப்படுத்தினேனா Spirit of God, another overcomer. தேவனுடைய இன்னொரு தெய்வீகராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் தேவனுடைய ஆத்மா மரியாதை தெய்வீகராகியவர். If these two get together, இந்த 2 பேரும் ஒன்றாக தீர்வார்களேயானால் நீரிருவரும் ஏகீபவிக்கிறார்கள். What do they do? அவர்கள் செய்வது யார் ஏன் செய்கிறார்கள்? 29th verse 29ஆம் வசனத்தை வாசி. 29ஆம் வசனம் சொல்லுது, அன்றைய பலவானை முந்தி கட்டினாலுடைய பலவானுடைய வீட்டுக்குள் ஒருவன் புகுந்து அவன் உடமைகளை எப்படி கொள்ளையிடக்கூடும்? கட்டினானேயாகில் அவன் வீட்டை கொள்ளையிடலாம். To come into our life and take a strong hold in our life. சாத்தான் செய்கிற வேலை என்னவென்றால் நம்முடைய ஜீவியத்துக்குள்ளே வந்து நம்முடைய ஜீவியத்திலே அவன் நம்மை மிகுந்த பலமாக அவன் பிடித்துக் கொள்கிறார். சாத்தானின் செய்யறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அத்தனை மனத்தை ஜீவித்தோட பற்றி நம்மளை பந்திக்கிறார். He wants to hold your mind, your will, your plan and sickness. அவனுடைய மனது, உன்னுடைய எண்ணங்கள், உன்னுடைய திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அவன் இருக பிடித்துக் கொண்டு உங்களை வியாதிகளால் நினைக்க விரும்புகிறார். அதனுடைய மனசிலே பந்திக்கிறாரை வியாதிகளாக நீங்கள் ஒரு இதயத்தை இயேசுவுக்கு திறந்து கொடுக்கும்போது நீங்கள் உண்மையை தேவனுக்கு முழுவதுமாக கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு தேவனுடைய வீடாக மாறுவீர்கள். சரீரமும் கூட பரிசுத்தாவியானவருடைய ஆலயமாக மாறுவீர்கள். மாறணும். Some people give the heart to Jesus. சிலர் தன்னுடைய இருதயத்தை இயேசுவுக்கு கொடுத்துவிடுகிறார். தன்னுடைய ஹிருதயம் இயேசுவுக்கு கொடுத்துவிடுகிறார். You have not given your body fully to God. You let Satan to touch your body in one way or other. உங்களுடைய சரீரத்தை முழுவதுமாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய சரீரத்தை பிசாசு தொடும்படியாக நீ எப்படியோ அவனுக்கு இடம் கொடுத்துவிடுகிறார். தேவனுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளது நீ சரீரங்களை அதற்கு தோற்றுவினார். Your body needs a discipline. உங்களுடைய சரீரத்துக்கு ஒரு கட்டுக்கடங்கிற ஜீவன் அவசியப்படுகிறது. சரீரங்களுக்கு ஒரு கிரமமான அனுபவம் அவசியமாகிறது. Today, like a small child, they come and kneel down before the pastor. இன்றைக்கு சிறிய குழந்தைகளை போல பாஸ்டர் இருந்தால் அவர்கள் வந்து விளங்காக்கூடியது. ஈகிரம் என்று சின்ன பிள்ளைகளே பாஸ்டர் என்று வாக்களிக்கிறேன். பாஸ்டர், I want to serve the Lord. பாஸ்டர், நான் கர்த்தருக்குரிய செய்ய விரும்புகிறேன். பாஸ்டர், நான் பிரபுவுக்கு சேவை செய்திருக்கிறான். What do you want, child? பிள்ளையே உனக்கு என்ன வேண்டும்? அம்மாடி கேம் காவல். I want to pass my examination. நான் என்னுடைய பரீட்சையை தேர்ச்சி அடைய விரும்புகிறேன். பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக இருக்கிறான். I used to say, remember, you said you want to serve the Lord. God is going to bless you with education and qualifications. ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள், நீ கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். அதனால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வதித்து கல்விக்குரிய எல்லா தகுதிகளையும் அவர்கள் கொடுத்துக் கொள்கிறார். நீ பிரபுவுக்கு சேவை செய்வதற்கு செப்பட்டுவல்லா நீ நிச்சயமான தேவனுடைய ஆசீர்வதித்து ஆசிரியர் தன்னகத்தில் இருக்கார். அதற்கு சென்று அந்த பிள்ளையை நாம் பார்க்கவே முடியாது. நான் திருவாத்தான் தீர்ந்து தேவையான I just come out to the way. நீ எப்போதாவது ஒருவரை தான் வருவார். ஏதோ பேசாரவசம். Now she is 25. இப்பொழுது அவருக்கு 25 வயது ஆகிவிட்டது. இப்பொழுது அவருக்கு விவாகமாகிவிட்டது. ஹஸ்பண்ட் இஸ் இன் அமெரிக்கா. புருஷன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார். அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் இப்பொழுது அவர் அமெரிக்காவில் போக ஆயத்தப்படுகிறார். கூட அமெரிக்காவுக்கு சித்தமாக all the garments suitable to live in America. அமெரிக்காவில்
வசிப்பதற்கு தகுதியான எல்லா உறுப்புகளையும் அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்திவிட்டார். அதற்கான ஜீவிப்பதற்கு அவசரமான வஸ்திரங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். And when she goes there, அவர்கள் அங்கே போகும்போது அல்லது இங்கிலாந்துக்கோ first thing she cuts her hair. முதலாவது அவள் செய்கிற வேலை என்னவென்றால் தன்னுடைய நீளமான முடியை அந்த ஜாக்கெட் become shorter. அவள் அணிகிற ஜாக்கெட்டுகள் இப்போது குறுகிக்கொண்டே போகிறது. ஜாக்கெட் அந்த கழுத்து கீழே தாழ்ந்து போய்கொண்டே அவனுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் கஷ்டம் இல்லை. அவனை நான் குற்றம் கண்டுபிடிக்கவில்லை. அவள் தன்னுடைய இருதயத்தை கற்பிருக்கும் தன்னுடைய சரீரத்தை தனக்கும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறார். இதைத்தான் பிதாவே எனக்கு சொன்னார். அவன் சொன்னான், நீ உனது இருதயத்தை கர்த்தருக்கு கொடுத்துவிடு, ஆனால் சரீரத்தை நீ வைத்திரு, நீயும் நானும் பாதி பாதி அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று பார்க்க போனால் நீ சூழலாக இருக்கவே முடியாது. எல்லாவற்றையும் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? If you sin, that is an advocate before the Father. You keep on forgiving, you keep on sinning. நீ பாவம் செய்தால் பிதாவுடைய சமூகத்தை உங்களுக்காக கருதி பேசுவது இருக்கிறார். அதனால் நீ பாவம் செய்து கொண்டே போ, அவர் உன்னை மன்னித்துக் கொண்டே போவார். நீங்க பாவம் பேசுகிறதா நீ நிமித்தமாக சமூகமானாரோ நீ பாவம் செய்து அவரை சந்திச்சோடு. Now what's happening? இப்படி என்ன நடக்கிறது? According to Allah, what is happening? உன்னுடைய வாதத்தின்படி என்ன நடக்கிறது? உன்னுடைய கண்கள் பிதாவுடைய கையிலேயே இருக்கிறது. உன்னுடைய கண்கள் நிச்சயை உன்னால் மேற்கொள்ள முடியும். மாம்சத்தை நிச்சயை உன்னால் மேற்கொள்ள முடியும். உன்னுடைய எண்ணங்களை உன்னால் மேற்கொள்ள முடியும். You said when you are a small child now, I want to serve you. நீ ஒரு குடும்பத்திலே அங்கிருந்த போது கர்த்தரை பார்த்து கர்த்தாவே நான் ஒரு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார். நீ சின்ன வீட்டுக்கு வந்தபோது பிரதமருக்கு சேவை செய்கிறேன் நீ கத்துக்கிறேன். நான் என்னாரு இப்போது ஒரு விவாதம் ஆகி இப்போது நல்ல புரிதல் பக்தனை சொன்னார். நீ இப்போது பொதுவான ஒரு வீட்டிலே வசிக்கிறார். டெலிவிஷன் உனக்கு நல்ல டெலிவிஷன் பெற்றிருக்கிறார். நல்ல கார் மிக நவீன முறையிலே வளர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் உனக்கு உண்டு. ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் அந்த சிறிய பிதாக்கள் வீட்டிலே ஓடி திரியில்லை. நீ தடுக்க போகும்போது உன்னால் தூங்க முடியவில்லை. இப்போது 25 வயது ஆகும். ஒரு கன்வென்ஷன்லே நீ ஒரு பாஸ்டர்மாக வந்து மனந்தாக்கப்படுகிறீர்கள். ఒక కన్వెన్షన్లో పాస్టర్ గారిని వేకరించినారు. And what do you say? நீ என்ன சொல்கிறாய்? Pastor, I'm sure I found in my heart nothing but only headache I had. Where did it come from? Pastor, நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன், நான் குறை ஒன்றுமில்லை, ஆனால் தலைவலி மட்டும்தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். தலைவலி எங்கே இருந்து வந்திருக்கிறது? அந்த தலைவலி விஷயத்துக்கு நான் இந்த 3 பாஸ்டர்கள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள். அவர்கள் ஜெபித்த பின்னும் கூட என்னுடைய ஜனம் படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டே போய் பார்த்துக்கிறேன். பிரார்த்திப்பதற்கு ஜனமே எத்தனை உண்டு. Jesus told me, he told me, you made a comment with me that you would serve me. நீ எனக்கு ஊழியம் செய்வீர்கள் என்று என்னோட உடன்படிக்கை செய்தார். நீங்களுக்கு சேவை செய்வதை நீ நிபந்தனை பேசினார். On that condition, I gave you a temporary job. அந்த நிபந்தனையை செய்தால் ஒரு தற்காலிகமான வேலையை நான் உனக்கு கொடுத்தேன். நிபந்தனை
నిమిత్తమై నీకు ఒక తాత్కాలిక ఉద్యోగం వచ్చింది. The devil tempted you to sign a contract with a big official. You can have a lot of money and you can be flying about, and you signed a contract with the devil. பிசாசு உண்மை ஒரு ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்து போட முடியாத உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறினார். அப்படி சொன்னால் நீ நல்ல உயர்ந்த பதவிக்கு வந்துவிடலாம், நீ பெரிய நிலையிலே காணப்படுவாய், இங்கு கொஞ்சமாக பறந்து ஓடிக்கொண்டிருப்பார் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி அவன் உன்னை வந்தித்தார். நீ அவனுக்கு ஏமாந்து அந்த ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டார். இன்னும் சாப்பாடு வஞ்சிக்கிறவல்ல பதவி சுதரான தப்பின தப்பிடவல்ல நீ அத்தனை ஒப்பந்தங்களுக்கு சந்தகம் பேசுமா வந்து. You know, at that moment when God was speaking to me, அந்த நேரத்தில் தேவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் ఆ రాత్రి దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇங்கே పాస్టర్ డేవిడ్ அந்த சமயத்திலே அவர் ஒரு சிறிய பையனாக இருந்தார். ஆ சமயத்தில் அவனுக்கு சின்ன வாழ்ந்து அவர் என்னுடைய காரியங்களை எல்லாம் கவனித்துக் கொண்டார். ఆయన యొక్క కార్యములు గమనించాడు. అప్పుడు நான் சொன்னேன், டேவிட் என்னோடு கூட வந்து என்னோடு ஜெபம் பண்ணி అప్పుడు నేను చెప్పినాను, డేవిడ్ నువ్వు నా యొక్క ప్రార్థన చేయాలి. அவர் தன்னுடைய கையில் உன்னுடைய கையை என் பேரிலே வெயில் என்று நான் அவருக்கு brother, please, let me go and call one of the pastors. I can't say it. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், பிரதர், நான் வேறு யார் பாஸ்டர் யாரையாவது கூட்டிக் கொண்டு வருவேன், எல்லா விதமாக ஜெபம் பண்ண முடியாது என்று சொன்னார். வேற யாராவது பாஸ்டர் தீர்க்கணும், வேற விதமாக பிரார்த்தனை செய்யணும்னா நான் சொல்லுவேன். I said, please don't talk about the pastors. No, I'm afraid of the pastors. You just put your hand upon me. நான் சொன்னேன், தயவு செய்து பாஸ்டர்மாரை பற்றி பேச வேண்டாம், பாஸ்டர்மார் இருந்தாலே இப்படி எனக்கு பயமாக இருக்கிறது, நீ ஒரு கையில் தலையை வைத்து எனக்காக ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறது. பாஸ்டரை பற்றி మాట్లాడవద్దు, వారంటే భయం కావన్నది నీవు చేయవద్దు, ప్రార్థన చేయమని. It's not their fault, it's not the lack of gift. I was not right with God in my heart. That's why all these complications came. அது அவருடைய தவறு அல்ல, அவருடைய வர குறைவுள்ளவர்களாக அவர்கள் இருக்கவில்லை. அந்த குறை இழப்புகளாக இருந்தது. அதிகபட்சமாகத்தான் இந்த எல்லா குறைகளும் అది వారి యొక్క తత్వం లేక వారిలో వరముండేవారు కాదు, నా యొక్క హృదయ దేవుడికి సరిగా లేకపోవడం వల్ల అందువల్ల వ్యాధి వచ్చింది. I said, the conqueror is now with me. இப்பொழுது அந்த தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று நான் சொன்னேன். Holy Ghost has come back to me. பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கிறார். He stood and cast out my sickness. I can be quickened by the power of God. இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்னுடைய வியாதியை துரத்தி விட முடியும், நான் தேவனுடைய வல்லமையினால் நீட்டிக்கப்பட முடியும் என்று சொன்னேன். இருவரும் కలిసి నా వ్యాధిని తీసివేసి నన్ను ఉజ్జీవపరచుదరని చెప్తున్నాను. இந்த பெரிய பையன் அவர்களுடைய கையை என் தேர்தல் வைத்தார். ఆ చిన్నవాడు తన చేతి నా తల మీద இன்று மட்டும் எந்த விசேஷம் நான் அவருக்கு விலக்கி சொல்லவே இல்லை. ఈ దినం వరకు ఏ కార్యము నేను ఆయన చెప్పలేదు. He might remember how I shot from my bed and I found on my knees and my fever is moving like that. நான் எவ்விதமாக என் நிலையிலிருந்து அப்படியே குதித்து உடலால் படியிட்டு எவ்விதமாக என் உடலிலிருந்து அந்த ஜீவனை விட்டு போனது என்று నేను నా కొరకులో నుండి దిగులు వేసి నా మోకరించిన ఉంటుందో ఆయన చూసినారు. இதெல்லாம் சென்னையிலே நடந்தது. ఇవన్నీ మద్రాసులో జరిగింది. అదే నాளில் நான் ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணி అదే రాత్రి నేను రైలు ప్రయాణం చేసినాను. என்னுடைய பெற்றோர்களை பார்த்தபோது மிகவும் నా తల్లిదండ్రులను చూసినప్పుడు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడింది. జ్వరం కూడా ఈ జ్వరతోడు కూడా ఎప్పుడు నీ ప్రయాణం కూడా ఉందా என்று கேட்டார். ఈ యొక్క జ్వరంతో ఎట్లా ప్రయాణం చేసి అడిగారు. అయితే கிறிஸ்தியர்கள் சோர்ந்து விட்டார் என்று நான் சொன்னேன். கிறிஸ்தியர்கள் and give every part of your body, soul and spirit. நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனையோடும் கூட உங்களுடைய இதயத்தை திறந்து விட்டு உங்களுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் எல்லாவற்றையும் எல்லா பகுதிகளையும் நீங்கள் கட்டெடுத்து ஒப்படைப்பீர்கள் என்றார். మీరు యొక్క సమస్తమైన సమస్యలతో మీ శరీరం, ఆత్మ, జీవ శరీరంలో అప్పగించలేదు. అన్కండిషనల్లీ టు the great conqueror called Jesus. அந்த பெரிய தேவியராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எந்த விதமான நிபந்தனையின்றி நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் என்றார். தேவியரான பகவான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எத்தனை நிபந்தனை நாட்களாக அர்ப்பணித்து Jesus and the Holy Ghost, the Prince of our eternal God, will come right now and take control of your heart
your body and soul and cast out the powers of Satan and sickness. இயேசுவின் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் வந்து உன்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூன்றின் பொறுப்பையும் ஏற்று அவர்கள் வியாதியை பிசாசின் வல்லமையை அங்கே கடத்தி விடுவார்கள். యేసు పరిశుద్ధాత్మను మీలోని పెట్టి సాతాను అతనికి శక్తి అన్నిటినీ పారదోలుతుంది. The strong man who is holding you has to bow down to Jesus because his name is far above all heavens and every demon tonight must bow down to that Jesus. அந்த உன்னை கட்டியிருக்கிற அந்த பலவான் நிச்சயமாக விட்டு போக வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா சக்திக்கும் மேலாக சக்தி படைத்தவராக இருக்கிறார். మిమ్మల్ని బంధించిన బలవంతుడు నిత్యముగా పోవాలనుకుంటే ఆయన ఆకాశం కంటే పైకి శక్తివంతుడు. உலகத்துக்கு ஒரு ராஜா ఒక రాజు ఉండదు. He was interested in serving his own people. அவர் தன்னுடைய சொந்த ஜனத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயத்தை அவர் அக்கறை காட்டியுள்ளார். అతడు తన సొంత జనులకు కేవలం ఉపకారం చేయడమే తరపు కలిగిన వాడు కాదు. Though he was in a palace, his heart always went out for those who are poor and needy. அவர் அரண்மனையில் தங்கியிருந்தாலும் கூட யாரால் ஏழைகளாக தேவைகளில் இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவருடைய இறுதியும் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது. అతను రాజభవనంలో ఉన్నప్పటికీ దీని వారికి అవసరం కలిగిన వారికి సహాయం చేయవలే తలంపకంలో ఉండదు. So every night she went out to poor people in poor garments. அதனால் ஒவ்வொரு இரவும் ஏழை மக்களை தேடி ஏழைகளுடைய உறுப்புகளை போட்டுக் கொண்டு அவர் போவார். అందువల్ల అతను ప్రతి రాత్రి దీన వస్త్రం ధరించిన వాడే దీవెనట్లకు వెళ్తుంది. Every poor man opened the door for him, he would go and without acknowledge the poor man by daybreak. She will fill the house with all the riches and all the things he needed. எந்த ஏழையாவது அவருக்கு தனது வீட்டை திறந்து விடுவான் என்றால் பூர்வ விடுவதற்காக அந்த ஏழைக்கு தேவையான எல்லா காரியத்தினாலும் அவருடைய வீட்டை செலுத்தி அவர் வெளியே போவார். ఏ దీనివాడైనా తనకు ద్వారం తెరిచితే అతని ఇంటిలోకి వెళ్ళి అతనికి అవసరమైన వాటన్నిటిని ఇచ్చి తిరిగి వచ్చేది. One night he went to a poor man. ஒரு இரவு ஒரு ஏழை என்னுடைய வீட்டுக்கு அவர் போனார். ఒక రాత్రి ఒక వీధి వారికి వెళ్ళింది. He knocked at the door. அவர் வீட்டின் கதவை தட்டி అతని ఇంటి యొక్క తలుపును కొట్టినారు. He didn't tell him who he was. அவர் யார் என்பதை அவருக்கு அறிவிக்கவில்லை. ఆయన ఎవరు అని ఆయన బయలుపరచలేదు. Only told him, look, I am poor man. I haven't got a place to stay. Can you just let me? I cannot sit at home. நான் ஒரு ஏழை, எனக்கு தங்கு இடமில்லை, நீ கொஞ்சம் இடம் கொடுப்பாயா, நான் ஒரு மூலையிலே சற்று நேரம் தங்குகிறேன் என்று அவர் கேட்டு. నేను ఒక వీధి వాడిని ఇంకొక స్థలం లేదు, నీ యొక్క ఇంట్లో ఒక మూలిస్తే కారణం అడిగాను. He said, no, I cannot give you. There's no room at all. It's full. My wife and children and all, they're just occupying one room together. அப்புறம் அவன் சொன்னான், இல்லை, இங்கே இடமே இல்லை, என்னால் கொடுக்க முடியாது. நானும் என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளும் ஒரு அறையில் மட்டும்தான் தங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் எங்களுக்கு கொடுக்க வேறு இடம் இல்லை என்று அவன் சொன்னான். అతను చెప్పిన కనుక నేను దీనివాడిని ఒకే గదికి మా భార్య పిల్లలకు మాత్రం చాలుగా அங்கே ஒரு வெரண்டா இருக்கிறது, அதனாவது நான் தங்கலாமா என்று அவர் அவனை கேட்டார். అక్కడ ఒక్కరే ఉన్నది, దానిలోనే ఉండవచ్చురా అని అడిగింది. அப்புறம் அவன் சொன்னார், என்னால் கதவை திறக்க முடியாது, ஆனால் நீ வாசலில் வேண்டும் என்றால் தங்கிக் கொள்ளலாம். నేను తలుపులు మాత్రం తెరవను, కావాలంటే ఆ యొక్క వాతావరణంలో ఉండవచ్చు. சரி என்று சொல்லிவிட்டார். రాజు సరే అని చెప్పిన. Immediately all the servants of the king came and decorated the place with silver, gold and everything, made a small palace of the veranda. உடனே அந்த ராஜாவுடைய எல்லா வேலைக்காரர்கள் உள்ளே வந்து அந்த இடத்தை வெள்ளியினால் குறும்புனால் நிரப்பி அந்த வாசலை ஒரு சிறிய அரண்மனை போல மாற்றிவிட்டார். వెంటనే రాజు సేవకులందరూ వచ్చి మా యొక్క వసారాంతని రాజభవనం లాగా వారు మార్చేస్తున్నారు. அந்த ராஜா தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி போய்விட்டார். ముందుగానే రాజు తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. காலையிலேயே அந்த ஏழை மருந்து ఉదయకాలంలో వీధి వారు తన తలుపును తెరుచును. Great surprise, he saw the whole place is like a palace. அந்த முழு இடமும் ஒரு அரண்மனையை போல் இருப்பதை அவர் கண்டபோது மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். ఆ స్థలమంతా రాజభవనం ఎలా ఉంటుంది చూసి ఆశ్చర్యపడారు. நான் எப்பேற்பட்ட மழையாக இருந்திருக்கிறேன். నేనంత బుద్ధిహీనుడు. I never knew the king wanted to stay in my house. எனது வீட்டிலே ராஜாவை தங்கள் விரும்பினார்.
பண்ணினார் என்பதை நான் அறியாமல் இருந்தேன். ஆசையாயிரத்தில் உள்ள காரணம் எடுத்துக்கொண்டு உண்மையாகவே அவர் மனைவி. அவர் நிச்சயமாக புத்திகள். ஆனால் உன்னை பற்றி என்ன? அப்போ நீ விஷயம் ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா, ராஜனுக்கு ராஜு, நம்முடைய எல்லா அன்புக்கும் அவர் பாத்திரமானவர். இந்த இரவு உங்களுடைய வீட்டின் கதவை அவர் தட்டிக்கொண்டு எல்லா பிரச்சனைகளையும் நான் உனக்காக தீர்க்கப் போகிறேன். நீ என்ன சொல்கிறாய்? நீ வெளியே இரு. நீ பைக்ல இருந்தது. I want to just live myself, my family with all my problems. என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் கூட நானும் எனக்கு குடும்பமும் நாங்கள் ஜீவிக்க விரும்புகிறோம். నా సమస్యలంతా నేను నా కుటుంబంతో జీవించమని అనుకుంటున్నాను. Tonight Christ is going to come into you as a King of Kings and the Lord of Lords and solve your problems. இந்த இரவு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக, கர்த்தாதி கர்த்தாவாக உங்களுக்குள்ளே வந்து உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க விரும்புகிறார். ఈ రాత్రి భగవాన్ యేసు క్రీస్తు రాత్రికి రాత్రిగాను ప్రభువుకు ప్రభువుగా మీ వెనుక రాబోతున్నా. Sunday I poured out my heart and told all my problems to God. ஒரு நாள் என்னுடைய இருதயத்தை நான் திறந்து என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கர்த்தருக்கு ஊற்றிவிட்டேன். ఒక రాత్రి నేను నా హృదయం తెరిచి అన్నిటినీ ప్రభు యొక్క సన్నిధానంలో సమర్పిస్తున్నాను. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ఆయన చెప్పిన తెలియదా? These problems are nothing for me. இந்த பிரச்சனைகள் எனக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல. ఈ యొక్క సమస్య నాకు ఒక విషయమే కాదు. But unfortunately you are a problem to me. ஆனால் விருద్ధமாக நீயே ஒரு பிரச்சனையாக எனக்கு. అయితే దురదృష్టవశాత్తు నీవే నాకు ఒక సమస్య కావాలి. If I solve all your problems, you will become the worst problem to me. உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நான் தீர்த்து விட்டால் நீயே மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறிவிடும். ఈ సమస్యలను నేను తీర్చివెళ్ళినా నీవే గొప్ప సమస్యగా మారు. Do all your problems and don't become a problem. Give yourself fully to God. ஆதலால் நீங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஒரு கொண்டு வாருங்கள். நீங்கள் பிரச்சனையாக மாற வேண்டாம். ஒரு முற்றிலுமாக தேவனுக்கு ஒப்படையுங்கள். మీరు యొక్క సమస్యలన్నింటినీ దేవునికి దాచుకుని ఈ సమస్యలను మీరే నా సమస్యగా మారుతుంది. Daily you can do something in order to overcome everything. எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்வதற்காக மனதிலும் நீங்கள் சில காரியங்களை செய்யலாம். ప్రతి దినము చేసిన కార్యములు చేయవలసినది. From today, day by day, you can overcome your sickness, your fear and all, and you see you have overcome them at least short. இந்தியிலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய பயங்களையும் உங்களுடைய வியாதிகளையும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம். இந்தியிலிருந்து நீங்கள் அதை முற்றிலுமாக மேற்கொள்வதை சீக்கிரத்தில் காணலாம். ఈ దినములలో మీ యొక్క భయములు వ్యాధులన్నింటినీ అతి త్వరగా జయించగల మీరు చూడగలరు. Give me just 5 minutes more. இன்னும் 5 நிமிஷங்கள் மட்டுமே இருக்கு. ఇంకనూ 5 నిమిషాలు మాత్రమే. I'll give you a spiritual exercise to do for a month and see what happens to your sickness, what happens to your problems. உங்களுடைய வியாதிகளுக்கு என்ன நடக்கிறது, உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் காண முடியாது. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பயிற்சியை ஒரு நாள் காலத்துக்காக கொடுக்கிறேன். మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితములకు, మీ యొక్క సమస్యలకు, వ్యాధులకు సంబంధించినవి ఆత్మీయమైన అభ్యాసములు నేను మీకు చేస్తున్నాను. First of all, trust Jesus and believe His word. முதலாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பி அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். మొట్టమొదటిగా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును విశ్వాసించి ఆయన వాక్యమును నమ్ముడు. One day I made a decision. ஒரு நாள் நான் தீர்மானம் செய்தேன். ఒక దినమందు నేను ఆయన తీర్మానం చేసిన. You say anything in the word, I will stand on it, and any other thing that the devil brings against it, I will refuse it. கர்த்தாவே, நீர் ஏதாவது ஒரு காலத்துடைய வார்த்தையிலே நீ சொல்லுவீர்கள் என்றால் நான் அந்த வார்த்தையின் பேரிலே நிற்பேன். எந்த பிசாசு வந்தாலும் சரி, பிசாசு எந்த காரியத்தை சொன்னாலும் சரி, நான் ஏற்று மறுத்து விடுவேன் என்று சொன்னேன். నీవు ఏ వాక్యం చెప్పినో నేను దాని దగ్గర నిలిచిందును. సాతాను ఏం చెప్పినో అతనికి చెవి ఎక్కడని చెప్పిన. தேவன் சொல்கிறார், உங்களுடைய பரிகாரியாகிய கர்த்தர் நானே என்று சொல்கிறார். దేవుడు చెప్పినాడు, నిన్ను కష్టపడుతూ యెహోవాను నేనే అని. அவர்களுடைய எல்லா வியாதிகளையும் சுமந்து தீர்த்து ఆయన మన వ్యాధులన్నింటినీ భరించినాడు. சபை வியாதியை ஆதரிக்கவில்லை.
யாருக்கு சொன்னார் இந்த கீழ்மன புதிய சனத்தார் நீங்கள் பிரியமான தேவனுடைய குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே தேவனுடைய பிரியமான ராஜ்யமானா Jesus and the Holy Ghost will come in, cast out the devil and bring the kingdom of God into you. இயேசுவும் பரிசுத்தாவியானவர் உள்ளே வந்து பிசாசை துரத்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வருவார். இயேசு பரிசுத்தாவியானவரை பற்றி அப்போது கலவித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சொல்லுங்க the word of God and be patient. நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை மட்டும் அறிக்கையிட்டு பொறுமையோடு இருங்கள். நீர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொள்கிறவராக இருங்கள். Don't look at your sickness, don't look at your symptoms. உங்களுடைய வியாதியை கவனிக்க வேண்டாம், அதனுடைய அறிகுறிகளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம். வியாதினோ வாட்டுக்கு சூத்திரங்களோ கூடாது. Secondly, give the place as a conqueror. Give the place to Jesus as for a conqueror. செய்திக்கூடிய இடத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் கொடுங்கள். தேவனுடைய இயேசுக்கு கேள்விக்கு ஸ்தானம் இருக்கிறது. It is possible. If you decide at 80%, he will start conquering your sickness, your fears, your difficulties. இப்போது 8:45 ஆகிறது. நீங்கள் உங்களை அவருக்கு ஒப்படை செய்திருந்தால் உங்களுடைய பயங்கள், உங்களுடைய வியாதிகள், உங்களுடைய சிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் உங்களுக்காக மேற்கொள்கிறார். அறிகுறிகளை காண வேண்டும். 5:15 ரோமர் 5:17 not as offense for offense speaking, but it's through the offense of one name, it is much more the grace of God to keep God's grace, which is God, for one man Jesus Christ has followed unto many. Isaiah 4:7 ಎತ್ತರದ ಪದಕಪ್ಪನನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಪ್ಪ ದೇವರ அது ஈவாக இருக்கிறது. அது வரவுக்காக கிருபையின் ஈவை அவர் இருதயத்தின் ஆழத்திலே இப்படியே கொடுத்து போகிறார். இந்த 17வது வசனத்திலே abundance of grace, கிருபையின் பரிபூரணத்தை அவர்கள் கொடுத்து போகிறார். gift of righteousness, நீதியாகிய ஈவு, நீதியான வரம். This gift of God is reign in your life. இந்த ஈவுகள் உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே ஆளப்போகிறது. இந்த வரவழைக்கும் ஜீவிதத்தினால் ஏழுபட்சமாசனமே. Sin is the gift of the devil. பிசாசுடைய ஈவுதான் பாவம். பாவத்தை சாத்தானுக்கு வரவேண்டும். Sickness is a gift of the devil. வியாதி பிசாசுடைய ஈவாக இருக்கும். வியாதி கூட சாத்தானுக்கு வரும். Fear and worries are the gift of the devil. பயங்கள், கவலைகள், இவைகள் பிசாசுடைய ஈவுகளாக இருக்கும். பயமோ கலவரங்கள் அன்னையோ சாத்தானுக்கு வரவில்லை. You will pray for it. அவர்களுக்கு அவர்கள் கிடைக்கும். வாட்டுக்கிறது நீர் பிரார்த்திக்கிறேன். Devil gave you received. பிசாசு கொடுத்தார், நீங்கள் அவற்றை அவர்களுக்கு வாங்கிக் கொண்டீர்கள். சாத்தானுக்கு நீர் சொன்னீங்களா? Now renounce them in the name of Jesus. இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்திலே அவர்களை வேண்டாம் என்று வெறுத்து நிராகரித்தது. 17th verse, death reigned. 17வது வசனம் சொல்லுகிறது, மரணம் ஆட்கொண்டது. 17வது வசனத்திலே மரணம் 7%. 21 reigned. பாவம் ஆட்கொண்டது. 21 பாவம் 7%. Actually sickness reigned. இயற்கையாகவே வியாதி அப்பொழுது ஆட்சிக்கு. அதே வியாதியும் 7%. If you take Jesus as a conqueror in your life, நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு ஜெய வீரராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் the 13th verse reads, you shall reign in life by one, Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாக என்று 17வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தாலே ஜீவனை கொண்டுவருவாரை ஏற்படுத்துவதற்காக Christ will give you his own faith. கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த விசுவாசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தார். கிறிஸ்துவின் சொந்த விசுவாசத்தை நீக்குகிறார். You know, as I know, I was sick, I was dying so many times, but something came up and said, Ernest, don't allow that to come in. I am reigning over your sickness. Thank God, He is still reigning over my sickness. பல முறை நான் வியாதிப்பட்டு மிகவும் மருத்துவமாக தெரியும். ஆனால் இந்த எல்லா சமயத்திலும் ஏதோ காரியத்திலிருந்து
நீ உன்னை வியாதிக்கு ஒப்பு கொடுக்காதே என்று ஒட்டுவிடுவது சொல்லிட்டு నేను అనేక సార్లు వ్యాధిస్తున్నాను నన్న పడకలు నాతో ఈ యొక్క వ్యాధిని చేయించుకుంటాను నేను ప్రారంభించినాను నా మొత్తం పౌరులకిருந்து இப்பேற்பட்ட பாடங்களை நான் அதிகமாக இடத்தில் கற்றுக்கொண்டேன். பவுலிலே ఇటువంటి పాఠములను నేను నేర్చుకుంటున్నాను. When I go to heaven, I would like to shake hands with Jesus who loved me and gave himself for me. After that, I won't look for my father and mother. I will say, where is Saint Paul? I will go and hug them and kiss him for what he has written in the Bible. நான் பரலோகத்துக்கு போனதிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து அவர்களுக்கு கைகூட்டி அவர் எதற்காக எல்லா காரியங்களுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவேன். அதற்கு பின்பு உங்களுடைய தாத்தனாரையோ தாயாரையோ பார்க்க வேண்டும் இருந்தால் அடுத்தபடியாக பவுல் எங்கே இருக்கிறார் என்று விசாரித்து அவரிடத்தில் போய் அவரை கட்டிப்பிடித்து அவரை விட்டு அவர் எழுதியை எடுத்துக் கொடுத்தார். నేను పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభుకి తర్వాత తల్లిదండ్రులు కూడా అపోస్తలులైన పౌలు ఎదుగలరు. He never spoke humbly. He never spoke simple. He never spoke fear. He said, I can do all things through Christ that strengthens me. அவர் ஒருபோது அவிசுவாசத்தை பற்றியோ அறிகுறிகளை பற்றியோ சந்தேகங்களை பற்றியோ அவர் பேசவில்லை. என்னை கருப்பட்டு ஒரு கிறிஸ்துவா எல்லாவற்றையும் எனக்கு பலம் உண்டு என்று அவர் எப்போதும் விசுவாசத்தை பேசினார். ఆయన అవిశ్వాసంలో సందేశంలో రాయక నన్ను బలపరిచినట్టు క్రీస్తువుగా సమస్తమును చేయగలనే రాయిస్తున్నారు. And he said, in the gospel, he said, look here, I am crucified. பிசாசு வந்தபோது பிசாசு இங்கே பார், நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேனே என்று சொன்னார். நான் மறித்திருக்கிறேன். முழு சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சரீரத்தை தொடாதே, இது உயிரோடு எழுதப்பட்ட சரீரம். இந்த యొక్క சரீரம் இது எனக்கு கொண்டதானதல்ல, இது நான் சொல்லுவேன். Can you say it? உங்களால் அப்படி சொல்ல முடியும்? ஆயுத கற்றுக்கொள்ள உண்மை பார்த்து என்ன நீ அறிந்து கொண்டிருக்கிறாய், காதலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன், என்ன நீ வீட்டில் என்ன செய்கிறாய் என்று பிதாவை கேட்டார். நீ வேறு கருத்துக்கொள்ளாய், நீ சொல்லுவது இங்கே ஏன் பேசினார்கள்? You want divine healing? You have put the comics under the pillow and the novel on the other side, secretly reading, and you want divine healing. தைரியத்துவம் வேண்டும் என்று சொல்கிறாய், ஆனால் ரகசியமாக இந்த நாவலை படித்துக் கொண்டு அதை ஒழித்து வைத்துக் கொள்கிறாய். அப்படி இருக்கும்போது தைரியத்துவம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். நீ நான் சொல்லுகிறேன், நீ தலைக்கின்ற நாவல் புத்தகம் கேட்டுக்கொண்டு அதே சொல்லுகிறேன், தைரிய புத்தகம் எனக்கு கேட்கிறார். Some of you have taken baptism, the devil says, let the resurrection service and give the body back to me. நீங்கள் சிலர் ஞானசானத்தை செய்து விசாரணை சொல்லுவார், இப்போது உயிர்த்தெழுந்த ஆராதனை செய்து திருமணமாக பழைய சபையை பழைய சபைக்கு விலகு கொடுத்து விடு என்று சொல்லுவார். நீங்க கண்ட பாப்டிசம் பண்ணினாரே, திருப்பி திருப்பி வந்திருந்தாரே, ஆசிரியர்கள் நாட்டியம் சொல்லும். Even after the death, the devil went to train the body of Moses. மரணத்திற்கு பின்பு கூட மூர்த்தியினுடைய சரீரம் தனக்கு வேண்டும் என்று பிதாவுக்கு ஆரம்பித்தார். மரணத்திற்கு தருவாத்த மோசேக்கு சரீரமோ சாத்தாண்டவன் சொன்னார். Michael said, the Lord will be with you. Don't touch him. Even after that, don't touch his body. It's a resurrection. சூரனாகிய மீகாவே, அது உயிரோடு எடுக்கப்பட்ட சரீரம், அதை நீ சொல்லாதே என்று கர்த்தரை கண்டிப்பாராக என்று சொன்னார். இளைஞரே, நீங்கள் ஒரு செய்யவில்லை, கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணியுங்கள். பழைய பாஸ்டர்கள் எல்லாம் ஒருவராக நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு கூட பழைய பாஸ்டர்கள் நடத்திவிட்டார். நான் எத்தனையோ நாட்களுக்கு முன்பாக மறித்திருக்கிறேன். நான் பிசாசை பார்த்துக் கொண்டேன். என் சரீரத்தின் பேரிலே எந்த விதமான அதிகாரமோ உரிமையோ கிடையாது. சரீரம் அதிகாரம் கிடையாது. It is not by the blood of Jesus. அது இயேசுவினுடைய ரத்தத்தினால் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சரீரம். அது இயேசு ரத்தம் அல்ல, விலைக்கு கொள்ளப்பட்டது. Jesus is there. இயேசு அங்கே இருக்கிறார். இயேசு அங்குள்ளார். Holy Ghost is there. பரிசுத்தாவியானவர் அங்கே இருக்கிறார். பரிசுத்தாத்மா இருக்கிறார். So many times I saw the devil coming and hitting me. பல முறைகள் பிசாசு என்னை தாக்குகிறது நான் பார்த்தேன். அநேக சார்ந்த சாத்தான்களுக்கு மோதிக்குள்ளே சொன்னார். But my spirit came out with the power of the Holy Ghost. I was standing there. ஆனால் என்னுடைய ஆவியோ பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் புறப்பட்டு வந்தது. நான் ஒரு சமயத்திலே நிறுத்தப்பட்டவனாக
நான் பிசாசை நெருக்கி அவனை அடித்தேன். ఆ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వాళ్ళకి వల్ల ఆ సాతాను నేను నలుపు వేయగలిగింది. என்னுடைய சரீரம் இயேசுக்கு சொந்தமானது என்று எனக்கு தெரியும். నా యొక్క శరీరము యేసుకు సొంతమైనది నాకు తెలియదు. దేవుని ప్రతి దేవుని ప్రతి వారి వ్యక్తిగతి. But make sure you dedicate your body unconditionally to God and your will also to the conqueror who is going to reveal his power in your life. உங்களுடைய சரீரத்தை உங்களுடைய சித்தத்தை எந்த விதமான நிபந்தனை இருந்தாலும் நீங்கள் தெய்வ நேரத்தை அப்படியுங்கள். நீங்கள் பிசாசை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ఈ యొక్క శరీరములో చిత్తములో ఎటువంటిది బంధంలో కాదు చేయని తప్పిస్తే ఆయన మీ జీవితంలోకి చేస్తుంది. I like Paul supporting one more word with that I will stop. இன்னொரு வசனம் பரிசுத்த பவுல் எழுதியிருக்கிறார். அதற்காக நான் பரிசுத்த பவுல் பேரிலே அதிகமாக பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறேன். நான் அதை சொல்லிவிட்டு நிறுத்திக் கொள்கிறேன். ఆయన చెప్పిన మరి ఒక వాక్యం ముందు బట్టి ముగ్గుకుపోతున్నా 12 and 13 6வது அதிகாரம் 12-13 வசனங்கள். 6వ అధ్యాయం 12-13 Romans 6:12 and 13. ரோமர் 6வது அதிகாரம் 12-13 வசனம். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. has surrendered his body to the devil. Every morning he resurrenders. ஒரு பாவி தனது சரீரத்தை பிசாசுக்கு ஒப்படைத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு காலையும் அவர் மீண்டும் ஒரு முறை தனது சரீரத்தை பிசாசுக்கு ஒப்படைக்கிறார். తనకు శరీరమును ఎల్లప్పుడూ సాతానికి అప్పగించుకుంటున్నాడు. He puts him up at 4 o'clock and says, don't continue to sleep like that. Smoke now. அவன் 4 மணிக்கு இருந்து ஒரு நாள் தூங்கி இருக்காது. இப்பொழுது போய் பிடிக்க ஆரம்பி. ఈ విధంగా నిద్రపోకుండా నీ లేచి సిగరెట్ తాగడం చెప్తాడు. அவன் ஆமையா செய்கிறேன் ஐயா అని అతను చెప్పాడు. ఇప్పుడు புத்தி இருக்கிற ఇప్పుడు సీసాలో நான் மிகவும் கூப்பிடுகிற உண்மைக்காரன் இதோ நான் செய்கிறேன். మీకు చాలా అదానికి இப்போது டெலிவிஷனில் இருக்கு என்று சொல்லுவார். A sinner is a consecrated servant of the devil. ஆதலால் முழு நாளும் ஒரு பாதி பிசாசுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரனாக காணப்படுகிறது. Because the devil has got a body, he has to dwell in your body. ஏனென்றால் பிசாசுக்கு ஒரு சரீரம் கிடையாது. ஆதலால் அவன் உன்னுடைய சரீரத்தை தான் கல்வியாக வேண்டும். సాతానికి శరీరం లేదు కనుక అతను నీకు శరీరంలోనే ఉండవలసి ఉన్నది. நாளைக்கு அவர் உங்களுக்கு எடுத்துக் கொள்கிறார். Yesterday you took my body and buried it in the water of baptism. Look here, I want it. Please bring it. நேற்று நீ என்னுடைய சரீரத்தை தண்ணீர் ஞானசாரத்தில் அடக்கம் பண்ணிவிட்டாய். அந்த சரீரம் எனக்கு வேண்டும். அதனால் தயவு செய்து அந்த சரீரத்தை திரும்ப எனக்கு தா என்று వీటి నాటి నా యొక్క శరీరాన్ని దాచిపెట్టుకుని అది నాకు తిరిగి అని అడగదు. make a resistance. You don't resist the devil. நீங்கள் பிசாசத்தை எதிர்ப்பதில்லை. మీరు సాతాన్ని ఎదిరించలేదు. Why? ఎందువల్ల? Baptism is over, but you are not consecrated your body. ஞானசாரம் முடிந்து விட்டது. ஆனால் நீங்களே ஒரு சரீரத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணவில்லை. బాప్తిజం ఎదుర్కొనగా కానీ మీ యొక్క శరీరాన్ని ప్రతిష్ఠించలేదు. After baptism you can backslide. ஞானசாரத்துக்கு பின்னர் நீங்கள் பின்வாங்கி போகலாம். బాప్తిజం తర్వాత మీరు వెనుకంజ వేయవచ్చు. What is the word of God saying? దేవుని వచనం ఏమి చెప్తుంది? దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తున్నారు? You yielded your members as instrument unto unrighteousness. நீங்கள் அநீதிக்கு ஆயுதங்களாக வேறொரு உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் ஒப்புக்கொடுத்து ఈ అయ్యాలను ఒకసారి దుర్నీతికి అయ్యే సాధనలు కావచ్చు. Give your members as instruments of righteousness. அவைகளை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக ஒப்புக்கொடுங்கள். ఇప్పుడు మీ అయ్యాలను నీతి సాధనలుగా అప్పగించదు. Instrument like radio or television, what do you call it? Recorder. It's an instrument. It has got certain gadgets within you for a good operation. ஒவ்வொரு அவயமும் ஒரு கருவியாக இருக்கிறது. ரேடியோ மற்ற டேப் ரெக்கார்டர் போன்ற இவ்விதமான கருவிகளாக ஒவ்வொரு அவயமும் இருக்கின்றன. ఒక్కొక్క అవయము ఏదో ఒక విధమైన పరిస్థితులను ఉపయోగించబడిన సాధనములైన every member of our body was created for Jesus and the Holy Ghost. நம்முடைய சரீரம் கர்த்தரால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக பரிசுத்தாவியானவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது. మన శరీరం యొక్క ప్రతి అవయవం యేసు కొరకును పరిశుద్ధాత్మ కొరకై ఉపయోగించబడాలి. So
every morning, every evening, whether others do it or not, you do it because you have got a problem. You do it in the morning, you remember every day, in the morning and in the evening, do it for 1 month. ஒவ்வொரு நாள் காலையும் மாலையும் ஒரு கடிதம் தேவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க. ஒவ்வொரு அவயவத்தையும் தேவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு செய்து பாருங்க. வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் விருப்பமான காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் பரிசுத்தாவியானவருக்கு சொல்வார், உன்னுடைய நாவு என்ன சேர்ந்தது என்று சொல்வார். ஏதோ மாట్లాடுறது పరిశుద్ధాత్మలో మీ యొక్క నాలుక నాగం அதற்கு சைக்கிள் மற்றொரு தன்னை கொடுத்து செயல்படலாம். ஆனால் பரிசுத்தாவியானது நீ அமைதியாக நீங்க மௌனமாக ஆகணும். அதற்கு மற்றவர்கள் எந்த புத்தகத்தையும் படிக்கலாம், எந்த தெளிவத்தில் மற்ற காரியத்தை நாம் உபயோகிக்கிறோம். ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர்கள் இது என்னுடைய என்று சொல்லுவார். புத்தகங்கள் டெலிவிஷன் சொல்லப்படுறோம். பரிசுத்தாத்ம நாவல் ஒரு நாளத்திற்கு செய்கிறார். தேவத்தில் பயிற்சி என்று பேசிய சொல்லப்படுகிறது. தெய்வ பக்தி அபியாசம் ஆகிறது. ஒரு மாத காலத்திற்கு அந்த பயிற்சி செய்கிறார். ஒக்க மனப்பாட்டிய அபியாசம் உங்களோடு நீங்கள் பொறுமையோடு இருங்கள். வியாதிகளை பிதாவை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி போகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்பொழுது நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்ள போகிறோம். யாராவது வியாதியாக இருந்தால் நாங்கள் இப்பொழுது குழுவாக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறோம். ஆதலால் உங்களையே நீங்கள் இனிமேல் சேவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவன் கிரியை செய்கிறார். உங்களுடைய அவிசுவாசத்தின் மூலமாக பிதாவை கிரியை செய்கிறார். சரீரப்பிரகாரமாகவும் மனதிலும் கூட நீங்கள் செய்கிறதாக மாறக்கூடியவர்கள் பரிசுத்தாவியானவர்